call is now being recorded. বলো না, শুরু করো। শুনতে পাচ্ছ আমার Very good কথা? afternoon. হ্যাঁ স্যার। Okay, sir. ঠিক আছে। Very good afternoon to all of you. Today is the 5th lecture of the ICPR sponsored special lecture series. Today we have with us Professor Sirajul Islam, Professor, Department of Philosophy and Comparative Religion, Vishwa Bharati, Shantiniketan. Now I would like to request Dr. Devabroto Saha, Head, Department of Philosophy, Kazi Nazrul University, to deliver welcome address and introduce our speaker. Dr. Saha, please. Thank you, Polanda. Good afternoon to all of you. Today is the 6th day of the ICPR sponsored special lecture series on values and well-being, classical and contemporary Indian philosophical perspectives to celebrate the Indian Philosophers Day. Today's speaker is Professor M.D. Sirajul Islam, Department of Philosophy and Religion. Professor Sirajul Islam is affiliated to Vishwa Bharati University. He is a professor and former head, Department of Philosophy and Religion, and former president, Vishwa Bharati University Faculty Association. He is General Secretary, International Congress of Social Philosophy, and HRD Ministry, Government of India nominated Executive Member, ICPR, New Delhi, and Ambassador, Parliament of World's Religion, Chicago, USA, and member, HWPL, Seoul, South Korea, and former member, UNESCO South Eastern Region. He has several books, book chapters, and several publications. He received awards, Vishwanavi Award, Rashtriya Gaurav Award, B.R. Ambedkar Mahapragya Award, and Susam Peace and Mahaseva Ratna. Today, we are very happy and honored that Professor Sirajul Islam is present among us. He also gave us time out of his busy schedule. So many thanks and welcome you, sir. Now, I request Professor Sirajul Islam to deliver his lecture. Thank you, Debo. I am highly thankful to all of you. Distinguished teachers, Kalyan Banerjee and Devabroto Mondal, both are my students. Really, it is a matter of great pride to me that both are teaching in the university level and doing very wonderful job, wonderful work for the dissemination of knowledge and philosophical thoughts, irrespective of caste, creeds, and religion. I'm really thankful to them and dear brothers and sisters. It is really a pleasure moment for me to share my views in the university organized by the Department of Philosophy, Kazi Nazrul University. Several times before that, or before this lecture, Kalyan Banerjee several times communicated to me to deliver some lectures in their seminar and some other
academic activities. I'm thankful also to the department. Just I have known that they have nominated me as one of the members of research committee, advisory committee. I'm highly thankful for them, to them for extending me this privilege. It is a matter of great pleasure that ICPR sponsored lecture they are organizing. Generally, as one of the members of ICPR, as well as the council and research project committee, whenever any proposal from this side, Bengal, northeastern side, Orissa, generally I have given privilege to them, priority to them, so that grant may be sanctioned as far as possible to the different organizations or university or colleges. The topic is very fascinating and is very relevant and highly needful in this present juncture. Values and well-being, classical and contemporary Indian perspective. The topic is very vast. However, my intention is to deliver lecture related to values and well-being in the viewpoint of Sir Allama Iqbal. Iqbal is a notable personality. The meaning of the term Iqbal is good fortune, prosperous. So for the convenience of the student, I will deliver my lecture. I was forgotten, I was started in English. ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য আমি বাংলাতেই বলবো যে ইকবাল শব্দটি উর্দু, আরবি এবং ফার্সিতে ব্যবহার হয়। গুড ফরচুন, রেডিয়েন্ট, প্রসপারাস বিভিন্ন অর্থে ইকবাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। So ইকবাল আমাদের কাছে পরিচিত, তিনি একজন কবি হিসাবে, একজন দার্শনিক হিসাবে, একজন পলিটিশিয়ান হিসাবে, একজন সোশ্যাল রিফর্মার হিসাবে, একজন মোরাল গাইড হিসাবে। সুতরাং তার লেখনী যদি আমরা দেখি, তিনি পাঞ্জাবের শিয়ালকোট অবিভক্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা মূলত কাশ্মীরের বাসিন্দা ছিলেন এবং যখন ডোগরা রাজত্ব ছিল কাশ্মীরে, সেই সময় তারা ডোগরা এবং শিখ রাজত্ব একটা সময় ছিল, খুব প্রাদুর্ভাব ছিল তাদের। সেই সময় তাদের যে পূর্বপুরুষ তারা পাঞ্জাবে চলে এসেছিলেন এবং পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে, পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে তার জন্ম হয়েছিল 9 নভেম্বর 1877 সালে। 9 নভেম্বর 1877, এবং তিনি সেখানে আর্লি এডুকেশন সমাপ্ত করেছিলেন লাহোরে, এবং লাহোর থেকেই বিশেষ করে দর্শনের প্রতি এবং সাহিত্যের প্রতি এবং ল, এই তিনটির প্রতি তার অনুরাগ ছিল।
তিনি লয়ে ডিগ্রি করেছিলেন, কিছুদিন প্রফেশন হিসাবে লকে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা তার মনে বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, শ্রী অরবিন্দ, বি আর আম্বেদকর, কেশী ভট্টাচার্য, রাধাকৃষ্ণন এবং ইকবাল, আরো অনেকে আছে বলতে পারি তাদেরকেও। কিন্তু কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান ফিলোসফার হিসাবে আমরা কয়েকজনকে পাই যারা পিওরলি ডিপলি রিলেটেড টু ফিলোসফি, তার বেসিক ফাউন্ডেশন ফিলোসফিতে ছিল এবং ফিলোসফি নিয়ে তারা চর্চা করেছেন, পড়াশোনা করেছেন। তাতে কেশী ভট্টাচার্য, তাকে যদি দেখি, এবং আমরা রাধাকৃষ্ণনকে দেখব, তিনি ফিলোসফির দিকপাল লোক ছিলেন, এবং ইকবাল যিনি দর্শনের চর্চা করেছেন, দর্শন পড়াশোনা করেছেন, বার্সার এবং নিটসের ফিলোসফি নিয়ে তিনি মিউনিখে জার্মানি হামবুর্গ থেকে পিএইচডি করেছেন। অর্থাৎ সেই সময় তিনি দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন আরো বেশি। কেননা দর্শনটা কি? দর্শন সাধারণ অর্থে ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে দৃশ্যযুক্ত অনট, অর্থাৎ দেখা। এই দেখা কিন্তু সাধারণত দুই চক্ষু বা চর্মচক্ষু দিয়ে আমরা যা দেখি সেই দেখাকে বোঝায় না। এ হচ্ছে বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে দেখা নয় শুধু, বরং অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে দেখাকেই এখানে বেশি বোঝায়। অর্থাৎ সত্যকে দেখা, তত্ত্বকে দেখা এবং তার স্বরূপ উপলব্ধি করা। এই সত্যকে দেখা, তত্ত্বকে দেখা আর তার স্বরূপ উপলব্ধি করা বিষয়টি উপরে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন অধিকভাবে। পাশ্চাত্য দেশে ফিলোসযুক্ত সোফিয়া বা ফাইলিটোসোফান, দ্যাট মিনস যে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, লাভ ফর নলেজ। তাহলে দর্শন এবং ফিলোসফিতে যদি আমরা দেখি, সেই অর্থে কিভাবে তাদেরকে যে দুটোই জ্ঞানের দিকে আমাদের নিয়ে যায়, যে জ্ঞান অনেক উন্নত স্তরের, যাকে শুধু নলেজ বললে হয় না। ভারতবর্ষে এই দিকটাতে বেশি জোর দিয়েছে যে সেটাকে ইসলাম বা সুফিগণ এটাতে বেশি জোর দিয়েছেন। ইকবাল সুফিকে খুব বেশি পছন্দ করতেন না, কেননা বৈরাগ্য যে ইসলামের কথা, লাহ রুবানিয়াতা ফিল ইসলাম, বৈরাগ্য সেখানে নেই। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন না বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। অর্থাৎ তিনি চাইতেন যে আমার সমাজ থেকেই জগৎ জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যে মুক্তি, সে মুক্তি নয়। আমি চাইবো জগতের মধ্যে থেকে মুক্তি, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ। তার সেই রকম ইসলামও বলে দিচ্ছে লা রুহবানিয়াতা ফিল ইসলাম, ইসলামে কোন সন্ন্যাসী বা বৈরাগ্য যে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে নির্জনে ধ্যান করা এবং তাই থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব, ইসলাম এরকম বলে না। ইসলাম ধর্ম হিসাবে যদি দেখি সেটা অন্য ধরনের। সেই জন্য যে দর্শনের ইন্টারপ্রিটেশন এবং ইসলামের ইন্টারপ্রিটেশন ইকবালের কাছে অন্য রকম। ইকবাল অন্য দিক থেকে ইন্টারপ্রিটেশনটা করতে চেয়েছেন। তিনি যখন 1930 সালে সিরিজ অফ লেকচার দিচ্ছেন, বিভিন্ন দেশে তিনি লেকচার দিচ্ছেন, এবং 6টি লেকচার খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটাকে তিনি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন এবং বইটির নাম দিয়েছিলেন ইসলামিক রিকনস্ট্রাকশন অফ ইসলামিক রিলিজিয়াস থট। খুব ইম্পর্টেন্ট। যে 1930 সালে বক্তৃতা দেওয়ার পরে 1934 সালে আমাদের হাতে আসে সেগুলো, এবং সিরিজ অফ লেকচার তিনি ইন্ডিয়ার অনেক দিয়েছিলেন, মাদ্রাস, হায়দ্রাবাদ, আলিগড়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং আমরা যদি দেখি, তিনি চেয়েছিলেন যে চিরাচরিত, কেন তিনি রিকনস্ট্রাকশন বলছে, চিরাচরিত ইসলাম নিয়ে যে কথা বা চলে আসছে, বা সাধারণত আমাদের যে ইসলামের প্রতি যে বিশ্বাস যেভাবে মনে করি, ইসলামটা সেই রকম নয়। এই রিলিজিয়াস থটটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করা দরকার।
তিনি রিকনস্ট্রাক্ট, দ্যাট মিনস নিউ ইন্টারপ্রিটেশন, নিউ ইন্টারপ্রিটেশন দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা আছে সে ধারণাগুলি সঠিক নয়। সেই জন্য তিনি চেয়েছিলেন যে এর একটা ফিলোসফিক্যাল অ্যাসপেক্টস ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইসলাম। তাহলে ইসলাম সাধারণত যা বোঝায়, সাধারণত যা বলে যে শুধুমাত্র 5 বার নামাজ করলে, রোজা করলে, অর্থাৎ কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, এই 5 রিচুয়ালস যদি পালন করা যায় তাহলে মনে হয় ইসলামের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু না, তিনি দেখাচ্ছেন যে এর ভিতরে যদি অনুপ্রবেশ করা যায় তাহলে অনেক বৃহত্তর দিক খুঁজে পাবো। ইসলাম শব্দটি এসেছে সালামুন থেকে। সালামুন কথাটির অর্থ হলো যে সালাম জানানো, পিস, সাবমিশন। এখন সাবমিশন বললে কার কাছে সাবমিশন? অর্থাৎ সাবমিশন মানে আমি যদি অ্যাপ্লিক্যান্ট হয় তাহলে সাবমিট করতে হবে ফর্মটা কার কাছে, তাহলে দুটো অথরিটি আসতে হয়। সাবমিশন মানে সাবমিশন আনটু দ্য রিয়ালিটি, সুপ্রিম রিয়ালিটি হুইচ ইজ কল্ড আল্লাহ। এই সুপ্রিম রিয়ালিটির কাছে সাবমিশন। এই সাবমিশন করলে কেন করব? ইট গিভ আস পিস, সালাম, অর্থাৎ আমাদের শান্তি দেবে। এই ধারণা ইসলামের যে ধারণা, সেই জন্য তিনি বলছেন ইসলাম সেই অর্থে নট অ্যাজ ইউজুয়াল রিলিজিয়ান। Islam, it is something different and distinct type of religion. It is not a religion. It has much more similarities in this aspect with Buddhism. Buddhism is also not religion. Buddhism is moral discipline. It helps us to lead moral life. Islam is কেউ বলা হয় সেই জন্য it is a way of life. কেমন ভাবে আমরা জীবনের অঙ্গ, কেমন ভাবে আমরা জগতে বসবাস করব, কেমন করে আমরা চলবো, এবং আমার চলাফেরা, আমার ক্যারেক্টার, আমার বিহেভিয়ার, আমার কথা বলা, আমার কর্মপদ্ধতি সমস্তটাই ইসলাম বলে দিয়েছে। সুতরাং কেন বলেছে? তাহলে কি আমার ফ্রিডম নেই? ফ্রিডম আছে, ফ্রিডম ঠিকই আছে, কিন্তু আমাকে চলতে হবে এমন ভাবে যাতে অন্যের ফ্রিডমে আঘাত না আসে। বাংলায় যাকে বলি স্বাধীনতা, স্বযুক্ত অধীনতা, অর্থাৎ নিজের অধীনে থাকা। ফ্রিডম মানে এই নয় যে ফ্রি টু ডু এভরিথিং, সেটা হবে ক্যাওয়াটিক, আর সেটা হবে যে বিশৃঙ্খলাময় একটা বা ডিক্টেটরশিপ চালানো হবে, যা ক্যাওয়াটিক সিচুয়েশন তৈরি করবে, সমাজকে বিপথে পরিচালিত করবে। তাহলে এই জন্য ইসলামকে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে ইসলাম হচ্ছে ইট ইজ ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড কোড অফ লাইফ টু। এই কোড কথাটি যখন আসে তখন কোড অফ লাইফ রিলেটেড টু মোরাল কনসাইন্স, মোরালিটি। আমরা জানি মোরালিটি একটা সাবজেক্ট, সেটা ফিলোসফির সঙ্গে ইন্টিমেটলি কানেক্টেড। এই ফিলোসফির সঙ্গে ইন্টিমেটলি কানেক্টেড হওয়াতে এটা আমাদের দেখাচ্ছে যে কিভাবে যে মোরালিটি মানুষকে জগতে চলতে শেখায়। এখন এই কোড অফ লাইফ বললেই ইসলামের দিক থেকে যে এখন মোরালিটির কথা আসে, কেননা এই মোরালিটি, ইসলামের মোরালিটি কনসেপ্টটা অনেক বৃহত্তর। এখানে বলা হয় আল ইলমুল আখলাক। ইলম মানে হচ্ছে জ্ঞান বা সায়েন্স। আল ইলমুল আখলাক, সায়েন্স অফ আওয়ার কন্ডাক্ট, অর্থাৎ আমাদের আচরণ কেমন হবে, আখলাক কেমন হবে, हम कैसे चलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कैसे चल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, हर कुछ इसके साथ जुड़े हुए हैं। অর্থাৎ আমরা কেমন ভাবে চলবো, কেমন ভাবে কথা বলবো, কি বলবো কি বলবো না, কি খাবো কি খাবো না, এবং কি এই যে মোরালিটি হচ্ছে ঔচিত্য বোধ, এই জন্য কি করা আমাদের উচিত সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সে কথা শিখিয়ে দিয়েছে। এই জন্য ইসলামের এই আউটলুকটাকে ইকবাল চেয়েছিলেন এমন ভাবে তুলে ধরতে যাতে মানুষের ভিতরে একটা নতুন দিক বা অনুপ্রেরণা আমরা খুঁজে পাই, যে ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণাগুলি আমাদের চলছে সেটা ঠিক যথাযথ ধারণা নয়। সেই জন্য হি ওয়াজ ট্রাইড টু রিকনস্ট্রাক্ট দ্য রিলিজিয়াস থট অফ ইসলাম। এখন যদি আমরা দেখি, if Islam is to be recognized as the code of life, then what is code?
Code means it is a conglomeration of some principles, some norms, যা এর সঙ্গে ইন্টিমেটলি কানেক্টেড। অর্থাৎ যে নর্মগুলি আমরা ফলো করব, যে নর্মগুলিকে না ফলো করলে, যে প্রিন্সিপলগুলোকে আমরা ফলো না করলে আমরা কখনোই চলতে পারবো না। এই জন্য নর্মগুলো ফলো করতে গেলেই আমাদের কতগুলো ভ্যালুজ কথা আসে। আবার ভ্যালু কিসের জন্য? ভ্যালু যদি not applicable to society, not for the well-being of human being, then value is meaningless or priceless. সুতরাং ভ্যালু, যাকে আমরা বাংলায় বলি মূল্যবোধ, ভ্যালুজ আর ভেরিয়াস টাইপস: কার্ডিনাল ভ্যালুজ, গ্রস ভ্যালুজ, মার্কেট ভ্যালুজ, ইন্ট্রিনজিক ভ্যালু, এক্সট্রিনজিক ভ্যালু। প্রথমত আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ভ্যালুজকে। ভ্যালুজ আর এসেনশিয়াল। কেন আমরা মানব? ভ্যালুজ আর এসেনশিয়াল ফর গ্রেটার ওয়েলবিং। ইকবাল বলছেন যে ভ্যালুজ কিসের জন্য? ফর গ্রেটার ওয়েলবিং। অর্থাৎ ভ্যালুজ এন্ড ওয়েলবিং বোথ আর ইন্টিমেটলি কানেক্টেড টু ইচ আদার। ভ্যালু আছে, কিন্তু সেই ভ্যালু যদি আমাদের ভালো পথে না নিয়ে যায়, ওয়েলবিং এর দিকে না নিয়ে যায়, ডিস্ট্রাকটিভ অ্যাসপেক্টে নিয়ে যায়, দ্যাটস নেগেটিভ ভ্যালু। সুতরাং ব্রডলি আমরা যদি ব্যাখ্যা করতে পারি, তাহলে দেখবো ভ্যালুকে আমরা দুই ভাগে, মূল্যকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি রাফলি। সেটা হচ্ছে ব্রডার অ্যাসপেক্টে যে পজিটিভ ভ্যালু, নেগেটিভ ভ্যালু। পজিটিভ ভ্যালু কি? যা আমাদেরকে, পজিটিভ ভ্যালুজ আর দ্যাট টাইপ অফ ভ্যালুজ which can help us to construct our life and regulate our impulses and construct our society as well. অর্থাৎ যে ভ্যালু আমাদেরকে সমাজ গঠনে, জীবন গঠনে, জীবন পরিচালনায় সাহায্য করবে। এখন জীবন পরিচালনায় সাহায্য করলে কেন? কেন আমরা হোয়াই উইল বি মোরাল, হোয়াই উইল উই বি মোরাল, কেন আমরা মোরাল হব, কেন আমরা নৈতিক জীবন যাপন করব? একজন যদি ইমোরাল হয়, কেন বা আমি ইমোরাল হব না? এই প্রশ্ন তো আমার আসতে পারে, লেজিটিমেট কোয়েশ্চেন। তাহলে মোরাল হব এই কারণেই যে ফর আওয়ার সেলফ, আমাদের নিজেদের জন্যই আমরা মোরাল হব। অর্থাৎ আমরা কি চাই, হোয়াট ইজ দ্য মেন ইন্টেনশন অফ হিউম্যান বিং, এই নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে, অনেক দর্শনের সূত্রপাত হয়েছে। স্টোইক দর্শন এসেছে, হেডোনিস্টিক দর্শন এসেছে, মিল বেনথামের ইউটিলিটারিয়ান থিওরি এসেছে, গ্রস হিডোইজম এসছে, ইগোইজম এসছে, আমরা দেখেছি। অন্টোলজিক্যাল এথিক্স এসছে, ডেসক্রিপটিভ এথিক্স এসছে, নরমেটিভ এথিক্স এসছে, ভার্চু এথিক্স এসছে, মেথা এথিক্স এসছে, অ্যাপ্লাইড এথিক্স এসছে। সবেই কম বেশি ভ্যালুর সঙ্গে যুক্ত। ভ্যালুকে বাদ দিয়ে মোরালিটি হয় বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং ভ্যালু যে কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে যে গ্রেটার ওয়েলবিং। ভ্যালু মেনে চলা মানে হচ্ছে গ্রেটার ওয়েলবিং। তাহলে ভ্যালুটা কি? ভ্যালুজ আর দ্য প্রিন্সিপল that gives us our lives meaningful and preserve us from any kind of adversity. এটা মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ যদি আমরা ভ্যালু বলি, ভ্যালু এ সেট অফ প্রিন্সিপল, যে প্রিন্সিপল গুলো আমরা ফলো করব, যে নীতি। ভ্যালু বা মূল্য হচ্ছে একগুচ্ছ নীতি that gives us our lives meaningful, যাকে মানলে, যাকে অনুসরণ করলে আমাদের জীবন অর্থযুক্ত হবে, অর্থপূর্ণ হবে। and preserve us from any kind of adversity, যে আমাদের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এখন ইকবাল বলছেন that is the main notion of the Holy Quran. কোরআন এখানে বলেই দিচ্ছে যে তুমি যে কাজ করছো, ইভেন ইওর নামাজ, ইওর সালাত, কোরআন বলে দিচ্ছে ইন্নাস সালাতা ওয়া তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। ইন্নাস সালাত, indeed your salat, your prayer, your namaz, anil fahsai, make the difference between fahsai wal munkar, ভালো এবং মন্দর ভিতরে তফাৎ করে। good and bad, it can makes the difference between good and bad. সুতরাং এই good and bad ethics এর মূল বিষয়। ইসলামের ব্রডার অ্যাসপেক্টে এই জন্য বলে ইসলাম ইজ নট এ রিলিজিয়ান, it is moral principles to lead people, human being
not for Muslims. Who will follow, he will be recognized as Muslim. What is the meaning of term Muslim? মুসলিম কথাটির অর্থ কি? ওবিডিয়েন্ট, যে মেনে চলে, অর্থাৎ সৎ পথে জীবনযাপন করে সেই মুসলিম। অর্থাৎ যে সমস্ত কোডস ইন দ্য কোরআন এন্ড হাদিস, এইগুলোকে মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কেন? ইট হেল্পস আস ফর দ্য পার্সোনাল ওয়েলবিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইউনিভার্সাল ওয়েলবিং। এই দুটো দিকটাকেই তারা দেখিয়েছেন। সুতরাং যে সোশ্যাল ওয়েলবিং যদি বলি, তাহলে সোসাইটি কি, সোসাইটিকেও আমাদের দেখতে হবে সেইভাবে। সুতরাং এই যে মোরালিটি, ইকবাল বলছেন যে গুড অ্যান্ড ব্যাড বোথ আর এথিক্যাল টার্মস, and the main concern of ethics is to make the difference between good and bad. এটাকে ইসলাম বলছে যে ইসলাম হচ্ছে ইসলাম উদ্দীন, ইসলাম ইজ দ্য দিন। দিন মিনস ওয়ে অফ লাইফ, যেটার সঙ্গে রিলিজিয়ানের মিল নেই, যেটার সঙ্গে ধর্ম কথাটির মিল আছে। ধর্ম মানে ধরায় হতে ইতি ধম্ম, অর্থাৎ ধরায় হতে যে ধারণ করা, অর্থাৎ নিজেকে সাবমিট করা এবং সেগুলো ফলো করা, এই ধরা হইতে তার সঙ্গে মিল। তাহলে এই যে মিল আছে, তাহলে কিসের জন্য? ইট মেক্স আস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য হক ওয়া বাতিল। হক, হক মানে হচ্ছে ট্রুথ, ওয়া বাতিল, অর্থাৎ বাতিল কথাটা আমরা বাংলায় ব্যবহার করি, যেটা আমরা এলিমিনেট করে দেবো, যেটা খারাপ, ডিলিট করা, অর্থাৎ খারাপ, ভালো এবং মন্দ, ইভিল থেকে ইভিল। তাহলে ইসলাম ইজ এ রিলিজিয়ান দ্যাট মেক্স দ্য ডিফারেন্স বিটুইন good and evil. সুতরাং evil always leads us towards the adversive aspects or adversive situation. So values will help us to lead the proper life. এখানে যে কে তাহলে মেনে চলবে, ইকবাল বলছেন এই হক এন্ড বাতিল কার উপর ইম্পোজ করা হবে? নট ফর অ্যানিম্যাল, because they have no ability, because their intellectual capacity, ইকবাল জোর দিয়েছেন এখানে যে রেশনাল ক্যাপাসিটির উপরে বেশি জোর দিতে হবে। কেন? মানুষকে শুধুমাত্র মোরালিটি পালন করতে হয়। কেন? why is human being conscious for moral values? কেন শুধু মোরাল ভ্যালু কনসাস হবে? অন্য প্রাণীকে কেন মানতে হয়? যদি একটা গরুতে বা ছাগলে আমার বাগান খেয়ে নেয়, তাহলে ছাগলটির বা গরুটির জেল জরিমানা হয়। আমরা কি করি? মালিককে বেঁধে রাখি, মালিককে ডেকে নিয়ে আসি। মালিক যদি বলে বাবা আমাকে কেন ডেকেছো, তাতে এই যে তোমার ছাগলে বা গরুতে বাগান খেয়ে নিয়েছে আমার, বলে বাবা আমি তো খাইনি, তো গরুতে বা ছাগলে খেয়েছে, আমি কি করব? Why I will be responsible? আমি তো খাইনি, ছাগল আর গরুতে খেয়ে। তাহলে ছাগল আর গরু কিন্তু জেল জরিমানা হবে না, কেননা they have no rational faculty. Human being has a rational faculty. You will have to look after your pet animal, গরু বলো বা ছাগল বলো। That's why you are responsible. সেই জন্য তুমি দায়িত্বশীল। এই দায়িত্বশীলতা, রেসপন্সিবিলিটি আছে, এই রেসপন্সিবিলিটি, হু হ্যাজ গিভেন দ্যাট রেসপন্সিবিলিটি? ইকবাল বলছেন এই রেসপন্সিবিলিটি আমরা পেয়েছি আল্লাহর কাছ থেকে। সুপ্রিম রিয়ালিটি, যে সমস্ত মানুষ, তিনি বলছেন যে ইসলামকে যে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, এখানে দেখতে হবে ইসলাম যেটা বলছেন যে ওয়াহাদাতান নাফসান, এন্টায়ার হিউম্যানিটি ইজ ওয়ান রেস। ওয়াহাদাতান, একই আত্মা থেকে এসছে। ইকবাল বলছেন যে কোরআনকে যদি আমরা দেখি, তাহলে মানুষকে যে নৈতিক মূল্য এবং মূল্যবোধ থেকে সে ওয়েলবিং কেন করবে? কেননা ইট ইজ হিজ রেসপন্সিবিলিটি, ইট ইজ হিজ মোরাল অব্লিগেশন, দ্যাট ফ্যাকাল্টি, দ্যাট রেসপন্সিবিলিটি ইম্পোজ আপন হিউম্যান বিং বাই দ্য সুপ্রিম রিয়ালিটি। তার জন্যই ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি মানুষ এবং জিনকে, ওমা খালাকতুল জিন্না, আমি সৃষ্টি করেছি আর কিছুর জন্য নয়, জিন এবং ইনসান, এই ইনসান, ওয়াল ইনসা ইল্লা, ব্যতীত আর কিছুর জন্য নয়, লিয়াবুদুন, তারা আমার
বাধ্যতাবোধ থাকবে, অব্লিগ্যান্ট থাকবে, আমার ইবাদত করবে। ইবাদাহ, দ্যাট ইজ দ্য অব্লিগেটরি ডিউটি অফ ইচ অ্যান্ড এভরি হিউম্যান বিং। এই ইবাদা কথাটি থেকেই যদি আমরা দেখি, তাহলে কেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বলছেন, আমি জগতের সবকিছু, আনা খালেকুন আনা মালিকুন, আমি খালিক এবং আমি মালিক। আনা খালিকুন, দ্যাট মিনস আই এম দ্য ক্রিয়েটর, আনা মালিকুন, আই এম দ্য ওনার। তাহলে রিয়াল মালিক হচ্ছেন সবকিছু জগতের তিনি, এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনি। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, তিনি যদি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হন, তাহলে আমরা কি কিছু সৃষ্টি করতে পারি না? আমরা কি কিছুই সৃষ্টি করি না? অনেকে প্রশ্ন করে, আমাকে একবার প্রশ্ন করেছিল একটা ইউনিভার্সিটিতে, শিলং ইউনিভার্সিটিতে, যে আমরা দেখি আপনি তো বলছেন যে ঈশ্বর শুধু স্রষ্টা, আমরা কি স্রষ্টা নই? ঈশ্বর আঙ্গুরটা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু আঙ্গুর থেকে তো মদ আমরা সৃষ্টি করতে পারি। এই কম্পিউটার কি ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, না মোবাইলটা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে? উত্তর হচ্ছে, ইন দ্য ভিউ পয়েন্ট অফ ইসলাম, দিজ আর নট দ্য ক্রিয়েশন। ক্রিয়েশন যেটা আমরা যেখানে দেখি সৎকার্যবাদী অসৎকার্যবাদ, অর্থাৎ যার ভিতরে যেটা নেই সেইটা থেকে যদি তুমি সেটাকে বের করতে পারো, তবেই জানবো যে তুমি ক্রিয়েটার। অর্থাৎ কার্যটি কারণের মধ্যে সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকলেই সৎকার্য হয়। সৎভাবে বিদ্যমান বলেই, অস্তিত্বশীল বলেই তাকে সৎকার্য বলা হয়, সৎকার্যবাদী বলা হয়। যদি অসৎকার্যবাদীরাও যদি বলে তুমি যদি ওখানে না থাকতো, সৎকার্যবাদীরা বলে অসৎকার্যবাদীদের, যদি ওখানে না থাকতো তাহলে তুমি তা সৃষ্টি করতে পারতে না। অর্থাৎ নারকেল থেকে নারকেলের তেলটা যে হবে, তার পটেনশিয়ালিটি, ইট ওয়াজ ইমপ্রেগনেন্ট ইন দ্য কোকোনাট, নারকেলের মধ্যেই আছে। তাহলে যা সুপ্ত থাকে তা তুমি ব্যক্ত করো। ইট ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশন। ইন ইসলামিক আউটলুক, ইট ইজ ট্রান্সফরমেশন, নট ক্রিয়েশন। বলে যে না কম্পিউটার তৈরি করেছি, কম্পিউটারটা তৈরি করে ইউ হ্যাভ গিভেন সাম শেপ and you have taken all material from the nature. কম্পিউটারের যে সমস্ত ধাতব পদার্থ বা যে সমস্ত তারই বলি যেগুলো লাগে, all these are synthesization, মূল উপাদানটা you have collected from nature, or it is the gift of reality, gift of God. ইসলাম মনে করে তুমি যদি পারো কোনো কিছু না নিয়ে তুমি সৃষ্টি করতে, তবেই তোমাকে স্রষ্টা মানবো। So Islamic concept of creation is something different. তাহলে মানুষ কি করতে পারে? মদ তৈরি করতে পারে না, বলে মেকিং, নট ক্রিয়েশন। সেই জন্য মেড ইন ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া কথাটা বলি, কিন্তু নট ক্রিয়েটেড ইন্ডিয়া বা ক্রিয়েটেড বাই ইন্ডিয়া কথাটা খাটে না। সুতরাং এখানে ইসলামে আল্লাহ বলছেন, আনা খালেকুন, আই এম দ্য ক্রিয়েটার, আনা মালিকুন, আই এম দ্য ওনার, প্রোপাইটার, রিয়াল অথরিটি অফ ইচ অ্যান্ড এভরিথিং হুইচ আর এক্সিস্ট ইন দিস ইউনিভার্স। যা কিছু আছে এই জগতে সব কিছুই আমরা পেয়ে থাকি গিফট অফ গড হিসাবে, এবং সেই সমস্ত বিষয় বা বস্তুগুলি যাদেরকে আমরা আলোচনা করি নিয়ে, সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এথিক্যাল ভ্যালুজ, তাহলে কেন এথিক্যাল ভ্যালুর কথা আমরা বলছি? ইকবাল বলছেন, এথিক্যাল ভ্যালুজ আর হেল্পফুল ফর আস বিকজ it guides us what is acceptable, what is destructible, what is responsible, what is valuable, and what will be abiding by. কি আমরা মেনে চলবো, কি আমরা মেনে চলবো না। কি আমরা পালন করব, কি আমরা পালন করব না, তার জন্য কতকগুলো রুলস, কতকগুলো প্রিন্সিপলস, কতকগুলো নর্মস আমাদের কাছে হাজির করে দেয়। এই প্রিন্সিপল বা নর্মস গুলো ডিপলি এনট্যাঙ্গেল টু ইজ ভ্যালুস। এই ভ্যালুগুলি, আমার ভ্যালুস গুলি যদি নট অ্যাপ্লিকেবল টু আওয়ার সোসাইটি, তাহলে সেই ভ্যালু কোনো ওয়েলবিং বা আমাদের কোনো ভালো কিছু দিতে পারে না, স্বীকৃতি দিতে পারে না। সুতরাং সোসাইটি ইজ দ্য কনস্ট্রাকশন অফ হিউম্যান বিং। মানুষই সোসাইটিকে সৃষ্টি করেছে। এখানে কেন সৃষ্টি করেছে? কম্পেনশিপ, ফেলোশিপ,
friendly fellow feeling, friendly or intimate interaction. Therefore, society সমাজ গঠন করেছে। আমরা যদি হবসের থিওরি দেখি, যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরি, মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই করেছে। তাহলে প্রয়োজনে কি? তাহলে অবাধ যেন আমাদের ক্ষমতা না হয়, অবাধ যেন আমাদের স্বাধীনতা না হয়। তাহলে কি হবে? তাহলে যে আমার স্বাধীনতা আছে, সুতরাং আমি যার যা খুশি জিনিস সব নিয়ে নেব। তাহলে তোমার যদি কোনো কিছু নিয়ে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে, তাহলে তারও স্বাধীনতা থাকবে তোমার সবকিছু নিয়ে নেওয়ার। বলে আমার হাত আছে, আমি স্বাধীন, সুতরাং আমি যাকে খুশি চড় মারবো। এটা যদি তোমার স্বাধীনতা হয়, তাহলে তুমি যাকে চড় মারছো তারও স্বাধীনতা থাকবে, তারও হাত আছে, সে যত খুশি তোমাকেও চড় মারবে। That will be the that will create a chaotic society. সুতরাং সোসাইটি এই জন্য যে আমরা will behave legitimately. It is a voluntary association where individuals come for the common individual aim. It is an organizing group working together. যারা একটা অর্গানাইজিং গ্রুপ টুগেদার তারা কাজ করবে, and periodically meeting for their fulfilling self-interest, beliefs, common interest and profession. Therefore, in terms describing together, it is a collective concept and social network. তাহলে এই মূল্যবোধগুলি, যে মূল্যবোধ আমরা বলছিলাম যে অনেক রকমের মূল্য আছে। একটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু, সেটা হচ্ছে একটা বস্তু কোনো কিছু কিনতে গেলে তার প্রাইস যাকে বলে। এই ভ্যালু আর নৈতিক ভ্যালু এক ভ্যালু নয়। মার্কেট ভ্যালু তার একটা আলাদা ভ্যালু। এটাকে আমরা বলি ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যালু, অনেক সময় বলে থাকি। ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যালু আর নট আলটিমেট ভ্যালু। যে একটা বেহালা বাজাচ্ছি, সেই বেহালাটা বাজিয়ে যে গান শুনলাম, তার ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যালু হতে পারে, কিন্তু গান তার নিজস্ব মূল্য আছে। সুতরাং এই যে নিজস্ব স্বকীয়তা, তার ভ্যালু। আমরা যদি জাতীয় পতাকার দিনে 15ই আগস্ট একটা পতাকা উত্তোলন করতে চাই, তাহলে একটা পতাকা কিনে নিয়ে আসতে চাই, যে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা পতাকা উত্তোলন করব 15ই আগস্ট। আমরা দেখলাম তাহলে কিরকম সাইজের নেবো, সেই রকম দাম হয়। কেউ বলছে 100 টাকা, কেউ বলছে 200 টাকা, ধরেই নি। তাহলে কি আমরা বলবো ভারতের জাতীয় পতাকার দাম 100 টাকা? দ্যাটস মার্কেট প্রাইস। তাহলে জাতীয় পতাকাটা কি শুধুমাত্র রং তুলি আর কাপড় দিয়ে, যে রং দিয়ে কাপড় দিয়ে চক্র দিয়ে নেই জাতীয় পতাকা হয়ে গেল? এটা সাম ইনার ভ্যালু, যেটা পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না। সুতরাং দ্যাটস ভ্যালু ইজ কল্ড ইন্ট্রিনজিক ভ্যালু। তাহলে সোশিয়েটাল ফর্মে যখন আমরা দেখি, ফর দ্য ইউজফুল পারপাস, মানুষই সমাজকে সৃষ্টি করেছে। সোশিওলজির দিক থেকে আমরা যদি ডিফাইন করি, কেন করেছে? কমিউনিটি শেয়ারিং অফ আওয়ার ওয়েল অ্যান্ড ওল, আমাদের সুখ দুঃখ দুটোই আমরা ভাগ করে নিতে পারি। সোসাইটি এই জন্য যদি আমরা দেখি যে এখানে অনেক রকমের সোসাইটি হয়, আমাদের কালচারাল সোসাইটি হয়, এথিক্যাল সোসাইটি হয়, এবং বিভিন্ন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন, গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস থেকেও আমরা দেখি। তাহলে কেন? একটা সংগঠিত ভাবে আমরা সবকিছুকে আমরা গ্রুপ ওয়াইজ, যে একটা ইন্টিগ্রাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে আমরা চলতে পারি, রিলেশনশিপ গড়ে উঠতে পারি। মানুষ একে অপরের একাই বাঁচতে পারে না। মানুষের জন্য বেসিক নিডস গুলিকে পরিপূরক নিতে হয়, তাহলে সে ইচ অ্যান্ড এভরি হিউম্যান বিং ইজ ডিপেন্ডেন্ট টু আদার। কেননা যদি বলি মানুষের কতগুলো কার্ডিনাল ভার্চুস আছে, সেই রকম তার কতগুলো কার্ডিনাল রাইটস আছে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, যেগুলো ভারতবর্ষের সংবিধানে আছে। ফান্ডামেন্টাল রাইট অ্যান্ড ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপলস ভারতবর্ষের সংবিধানে আছে। ফান্ডামেন্টাল রাইটস, আওয়ার গভর্নমেন্ট উইল ভায়োলেট ফান্ডামেন্টাল রাইট, উই ক্যান গো টু কোর্ট, আমরা কোর্টে যেতে পারি। বাট ইফ গভর্নমেন্ট উইল ভায়োলেট ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপল, নির্দেশাত্মক নীতি, আমরা কোর্টে যেতে পারি না। তাহলে ফান্ডামেন্টাল রাইটস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই ফান্ডামেন্টাল রাইটস, বেসিক রাইটস যেগুলো আমাদের আছে, সেই রাইটস গুলো থেকে আমরা যদি দেখতে চাই, তাহলে দেখবো আমরা একা বাঁচতে পারি না। কি? প্রথমেই আমরা বলে থাকি, আমরা সবাই পরিচিত, রুটি কাপড়া আর মাকান, অর্থাৎ খাদ্য, অন্ন।
খাদ্য বা অন্ন, কাপড়া, বস্ত্র, বাসস্থান, মাকান। কিন্তু বলে এই আমাদের সকলে চাই, আমি কারো ধার ধারি না। তোমাকে ধার ধারতেই হবে, তা নাহলে তুমি বাঁচবে না। কেননা রুটি, যদি রুটি করো তাহলে কি লাগবে? আটা লাগবে। তা আটাটা কে দেবে? চেন সিস্টেমে রিলেটেড। তাহলে আটা হতে গেলে গম লাগবে, না হয় ভুট্টা লাগবে, না হয় জব লাগবে, না হয় বজরা লাগবে, না হয় ধান লাগবে। ধান থাকলে চাল করতে হবে, কে চাল করবে? আবার সেই গম বা বজরা কে উৎপাদন করবে? চাষিরা উৎপাদন করবে। তাহলে যে চাষিটা উৎপাদন করছে, তাহলে আমার বেসিক নিডস ফুলফিল করতে গেলে আমাকে মূল্য দিতে হবে। মার্কেটিং ভ্যালু একটা, আর একটা মূল্যবোধ আছে আমার রিগার্ডস দেওয়া তাদের কাছে, এই মূল্যবোধ যে চাষিরা আমার খাদ্য যোগান দিচ্ছে। অর্থাৎ এই যে রুটি, এই রুটি করতে আবার শুধু আটা থাকলে হবে না, রুটিটা বানাতে হবে। বা রুটি বানাতে গেলে আমাকে গ্যাস লাগবে, গ্যাসকে সাপ্লাই দেবে, রুটি কে তৈরি করবে, বেলনা কে দেবে, কোথায় আমি বেলনা দিয়ে বেলবো। আবার যদি আগুন করতে চাই তাহলে কাঠ কোথায় পাবো, যদি গ্যাস দিয়ে করি স্টোভ কে পাবে। তাহলে ইট অল আর রিলেটেড টু চেন সিস্টেমে। তাহলে চেন সিস্টেমে আমরা একা একা বাঁচতে পারি না। এইখানে সোসাইটির ওয়েলবিং মানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েলবিং উইল বি ফুলফিলড বাই দ্য সোসাইটি। সোসাইটিকে বাদ দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল নিডস গুলি ফুলফিল হতে পারে না। সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যখন বেসিক ভ্যালুজ গুলো নিয়ে চিন্তা করব, কার্ডিনাল ভ্যালুজ গুলো নিয়ে চিন্তা করব, তো দেখবো যে আমরা একা একা হিউম্যান বিং বাঁচতে পারি না। ইকবাল এখানে বলছেন যে সেই জন্য মোরাল রেসপন্সিবিলিটি অফ হিউম্যান বিং ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট। কেননা আল্লাহ খলিকুন আজিম, আল্লাহ হচ্ছে সব থেকে হাইয়েস্ট মোরাল। Allah is the highest moral. He is possessing all good qualities. There are 99 qualities. These are very important. Adl. That means তিনি আদল থেকে আদালত কথাটি এসছে। He is a good and justice. খালেকুন, তিনি স্রষ্টা। গাফুরুন, তিনি আমাদের ক্ষমাশীল, ক্ষমা করে দেন। রহমান, তিনি আমাদের কম্প্যাশনেট। রহিম, তিনি দয়াশীল। তাহলে অল দিজ আর দ্য মোরাল ভ্যালুজ ইন্টিগ্রেটেড উইথ দ্য নেমস অফ আল্লাহ। সেই জন্য ইকবাল বলছেন আল্লাহ খলকুন আজিম, আল্লাহ হচ্ছে সব থেকে গ্রেট মোরাল। এই গ্রেট মোরালস এর যাতে মানুষকে তিনি চাইছেন যে মানুষের মধ্যেও সেই গুণগুলি যাতে আয়ত্ত করতে পারে। তিনি বলছেন খালাকাল আদম আলা সুরাতিহি, আমি আমার I have created Adam, the first man of the world, in my own image. Khalaqal Adam ala yadihi, I have created Adam in my own hand. আবার বলছেন খালাকাল ইনসানা মিন তিন, একবার বললেন আদম, একবার বলছেন ইনসান। তাহলে আদম হচ্ছে ফার্স্ট ম্যান, বাট ইনসানকে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তিনি বলছেন বায়োলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক খলাকাল ইনসানা মিন আলাক। তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিচ্ছেন ইকরা বিসমি, পাঠ করুন আপনি, বিসমি, ইন দ্য নেম অফ দাই লর্ড, টু রিড ইন দ্য নেম অফ দাই লর্ড, বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, হু ইজ দ্য রাব, লর্ড অফ দিস ইউনিভার্স। খালাক অর্থাৎ খালিক তিনি, এই লর্ড ইজ প্রভু, সারা বিশ্বের প্রভু। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, এই যে ইনসানকে সৃষ্টি করছেন, মানুষকে সৃষ্টি করছেন, মিন হতে, আলাক অর্থাৎ তিনি বলছেন জোকের মতো জাইগোট ফর্ম করা যাকে বলে। অর্থাৎ কোরআন বলছেন যে ওয়া নুতফাতুন ওয়া আলাকুন মুদগাতুন, দ্যাট মিনস যে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে আমি সৃষ্টি করেছি তোমাকে, থলথলে জেলির মতো পদার্থ থেকে। অর্থাৎ দ্যাট মিনস ওভাম অ্যান্ড স্পার্ম, অ্যান্ড ওভাম অ্যান্ড স্পার্ম যখন টুইন সংখ্যক ক্রোমোজোম তাতে সংঘবদ্ধ হয় তখন জাইগোট ফর্ম হয়। এই জাইগোট ফর্ম করাকে কোরআন বলছে আলাক। বিজ্ঞান এতদিনে বলছে, অর্থাৎ এই বিজ্ঞান 18-19 সেঞ্চুরিতে বলছে, কিন্তু কোরআন বলছে সব 7th সেঞ্চুরিতে। খালাকাল ইনসানা, তাহলে আদমকে সৃষ্টি করার সময় এটা বলছেন না।
ইকবালের মত হচ্ছে এখানে আদমকে যখন ক্রিয়েট করা হচ্ছে তখন তিনি বলছেন না তাকে আলাগ দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তখন তিনি বলছেন কুন ফায়াকুন, আমি বলছি আর হয়ে যাচ্ছে। কেন? From metaphysical standpoint, cause and effect theory is not effective. সেই জন্য আজও আমরা বলতে পারবো না ডিম আগে না মুরগি আগে। যদি বলি মুরগি আগে, তাহলে ডিম ছাড়া মুরগি হলো কি করে? যদি বলি ডিম আগে, মুরগি ছাড়া ডিম পারলো কি করে? কে দিল ডিম? অর্থাৎ বলতে পারবো না। তাহলে কি প্রথম যে ফার্স্ট ক্রিয়েশন ইজ বিয়ন্ড ল অফ নেচার, বিয়ন্ড কজাল কানেকশন। ইট ইজ দ্য ক্রিয়েশন, ইজ দ্য কমান্ড অফ দ্য রিয়ালিটি। ইসলামের মতে ইকবাল এই কথাই বলছেন, আমাদেরকে দুটো ক্রিয়েশনের ভিতরে তফাৎ করতে হবে। একটা হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল ক্রিয়েশন আর একটা হচ্ছে ফেনোমেনাল মান্ডেন ক্রিয়েশন। মান্ডেন ক্রিয়েশন ইজ রিলেটেড টু কজ অ্যান্ড ইফেক্ট। সেই জন্য তিনি প্রথমে বললেন আদমকে সৃষ্টি করেছি, তারপরে আমি ইনসানকে সৃষ্টি কথা বলছি। কারণ আদম অ্যান্ড ইনসান দুটোর মধ্যে একটা সার্ফ ডিফারেন্স আছে। আদম ইজ দ্য ফার্স্ট ম্যান অ্যান্ড ইনসান ইজ দ্য হিউম্যান বিং। এই হিউম্যান বিংকে যখন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, মাতা পিতা, তখন স্পার্ম ওভানের ধারণা আসছে এবং জাইগোট ফর্ম করছে, তারপরে ভ্রূণ হচ্ছে, তারপরে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। এই যে আস্তে 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 তারপরে তাতে রুহু দিচ্ছি। তিনি বলছেন তাকে রুহ দেই। আদমকে তৈরি করার পরে আদম চলতে পারে না, তখন আমি কি করলাম? নাফাক্তুমির রুহি আলাল আদমা, আদমের মধ্যে আমি ফু দিলাম। কি দিলাম? আমার আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটালাম। ব্রিথ, মাই ব্রিথ আই হ্যাভ গিভেন টু আদম। মানুষকে দিয়ে সেটা বলছে না। অর্থাৎ আদম থেকে আমরা যখন পাচ্ছি উই আর দ্য সাকসেসর। সেই জন্য তিনি বলছেন হিউম্যান বিং, যে আদম কি হচ্ছে? ইনসান, আল ইনসান খলিফাতুল্লাহ। ইনসান হচ্ছে ভাইস রেজেন্ট অফ গড, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতিনিধি মানে কি? আল্লাহর যে সমস্ত গুণ আছে সেই সমস্ত গুণ তাকে আয়ত্ত করতে হবে। তা আখাল্লাকু বিআখলাকুল্লাহ, আল্লাহর গুণে এই আয়ত্ত করতে। আল্লাহ তাহলে কি হচ্ছে? আল্লাহ যে সব থেকে বেশি, আল্লাহ খুলুকুন আযীম, হাইয়েস্ট মোরাল। সুতরাং তাকে প্রতিনিধি করছে, তার মানে তাকে সেই মোরাল ভ্যালুস গুলোকে মানতে হবে। ইকবাল এই যে ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছেন যে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, স্পেশালি যে এটা কোনো স্ট্রাকচারালিস্ট থট বা আইডিয়ালিস্টিক থটে তিনি বিশ্বাস করছেন না। তিনি বলছেন ইট হ্যাজ সাম অন্টোলজিক্যাল ভ্যালু, বাট দ্যাট ভ্যালু ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য সোশ্যাল ভ্যালু। এই সোশ্যাল ভ্যালুস গুলো হুইচ আর এফিকেসিয়াস ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ, আমাদের কাছে, এবং সেই জন্য ওয়েলবিং এর কাজে লাগে। কিন্তু একটা যে অ্যাবসলিউট ভ্যালু, দ্যাট ভ্যালু ইজ অন্টোলজিক্যাল ভ্যালু। এই দিককে দেখা যাবে যে একটা মেটাফিজিক্যাল দিক থেকে যে ভ্যালুর কথা তিনি বলছেন সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অনেকগুলো লিখেছেন, সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে সমস্ত আমরা তার গুলশানে রাজে আমরা জানি, গুলশানে রাজে জাদিদ, গার্ডেন অফ নিউ সিক্রেট, সেখানে আমরা পাই। বা ওয়েলবিং টু অল এর কথা তিনি বলছেন। তিনি জেদা জিন্দা রুদ এ লিখছেন এই স্ট্রিম ফুল অফ লাইফ। আমরা যদি দেখি আসরারে খুদি, সিক্রেট অফ আওয়ার লাইফ, রুমুজ বেখুদি, অর্থাৎ হিস্ট্রি অফ সেলফ লেসনেস, রুমুজ বেখুদি, অর্থাৎ নিজেকে যখন হারিয়ে ফেলা। তিনি বলছেন যে এই মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি মূল্যবোধ আছে, মূল্যবোধের ভিতরে সচেতন, সে কিন্তু হারিয়ে যায় না। সে কি হয়? দুনিয়াতে বিক্রি হয়ে যায় না। তিনি বলছেন আম আদমি দুনিয়া মে খুদ কো খো बैठते हैं। সাধারণ মানুষ দুনিয়ায় পাগল হয়ে যায় এবং দুনিয়ার জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলে। খুব গুরুত্বপূর্ণ। আম আদমি দুনিয়া মে খুদ কো খো बैठते हैं, খাস আদমি খুদ মে দুনিয়া কো খো बैठते हैं। খাস আদমি যারা, তারা নিজের মধ্যে দুনিয়াটাকে হারিয়ে ফেলে। এই যে কত ইম্পর্টেন্ট কথা। যারা সাধারণ মানুষ, যারা মূল্যবোধ বুঝে না, যাদের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা নেই, তারা দুনিয়ার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আর যাদের মূল্যবোধের জ্ঞান আছে, মূল্যবোধের বিকাশ আছে, ঘটেছে, তারা নিজের মধ্যে দুনিয়াকে হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ দুনিয়াকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যখন সে দুনিয়া দুনিয়া করে সাধারণ মানুষ, তখন নিজেকে সে খুঁজে পায় না। আর যখন সে মূল্যবোধকে বিশ্বাস করে,
তখন নিজের অর্থাৎ খুদ ডেভেলপ করতে হবে। ইকবাল এই জন্য বলেছিলেন, তিনি খুদি শব্দটাকে ব্যবহার করেছিলেন। খুদি, খুদ থেকে খুদা, অর্থাৎ যে স্বয়ম্ভু, নিজে নিজে উদ্ভূত হয়। খুদ जो आया वही खुदा है। খুদ নিজে থেকে, যে স্বয়ম্ভু যাকে বলে উপনিষদের ভাষায়, অর্থাৎ যে নিজেই এসেছে, যাকে কেউ সৃষ্টি করেনি। এই দিক দিয়ে দেখলে কোরআন বারবার বলছে, বলো আল্লাহু আহাদ আল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। অর্থাৎ কোরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি যদি দেখা যায়, তাহলে এখানে আল্লাহর সুপ্রিমেসি অফ আল্লাহ, অ্যাবসলিউটনেস অফ আল্লাহ। আর মানুষ সেখানে কি, মানুষ উইল সাবমিট অল থিংস টু আল্লাহ। এইটা যে ইসলামিক আউটলুক, সেখান থেকে দেখে তাহলে মানুষ যে আল্লাহর প্রতিনিধি, সেই হিসাবে তার ভিতরে কেন আল্লাহর প্রতিনিধি কেন হলো? আই ব্রিথ মাই সোল ইনটু আদম, আদমের মধ্যে আমার সোল দিয়েছি। তোমরা কি জানো? ওয়াইয়াস আলুনাকা আনির রূহ, এটা হচ্ছে রূহ, দ্যাট ইজ দ্য ডিভাইন লাইট, ব্রিথ, শক্তি, এনার্জি আমি দিয়েছি। ওয়াইয়াস আলুনাকা আনির রূহ, তোমরা কি জানো রূহ কি? আনির রূহে আমরি মিনকুম, রূহ হচ্ছে আমার নির্দেশ, হয়ে যাও, হয়ে যাবে, ম্যাজিশিয়ানের মতো। দ্যাট ইজ দ্য মেটাফিজিক্যাল আর অন্টোলজিক্যাল স্ট্যাটাস অফ হিউম্যান বিং। সেখান থেকেই সে এসছে। এই অন্টোলজিক্যাল স্ট্যাটাস যদি দেখা যায়, তাহলে হিউম্যান বিং যে অ্যান্ড ডিভাইন বিং এই সময় যেন মার্জ হয়ে থাকছে, তখন আলাদা নেই। কিন্তু যখন তারা ফেনোমেনাল জগতে আসছে, দে আর ক্রিয়েটেড অ্যান্ড সেপারেশন ইজ ডিফারেন্ট। যখন আমরা দেখি পৃথিবীর সমস্ত কিছুই অ্যাটম, অ্যাটম ছাড়া কিছু নেই। যদিও অ্যাটমের এখন ইলেকট্রন, প্রোটন, হিগ বসন, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার কথা বলা হচ্ছে। পজেস্ট্রন এখন বলছে যে পজেস্ট্রন সে নাকি আরো ক্ষুদ্র, কেউ বলছে না গড পার্টিকেল আরো ক্ষুদ্র। ফ্রম সাবটল টু সাবডিলেক্ট স্টেজে চলে আসছে। ইকবাল বলছেন এই হিসাবে যদি আমরা দেখি যে সমস্ত কিছু যখন গ্রস স্টেজে আসে, একটা অ্যাটমের সঙ্গে আরেকটা অ্যাটম সংযুক্ত হলে, আমরা সাংখ্যতে জানি, সাংখ্য দর্শনে তাকে বলা হয় দ্যানু। তিনটি অ্যাটম একত্রিত হলে হয় ত্রসর। এই ত্রসর স্তরে আগে পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই না, ত্রসর স্তরে এসে মেটেরিয়ালিটি সে ফর্ম করে, তখন তাকে দেখতে পাই। তাহলে তার আগে পর্যন্ত সে অ্যাটমিক ছিল, সে অ্যাটমিক, দ্যাট মিনস ওয়ান কাইন্ড অফ এনার্জি, কিন্তু তাতে এনার্জি আছে। সুতরাং এই যে ইকবালের কনসেপ্ট, মানুষের মধ্যে এই জন্য মূল্যবোধ দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে মূল্যবোধের ধারণা দেওয়া হয়নি। এখন ইসলামকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো ইসলাম যে রিলিজিয়ান, সেই রিলিজিয়ানে বেশি জোর দেয় অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ইউ শুড রেকটিফাই ইউর সেলফ, রেস্ট্রেন ইউর সেলফ অ্যান্ড পলিশ ইউর সেলফ। কোরআন বলছে, ইকবাল দেখাতে চাইছেন যে তাখাল্লাকু বিআখলাকুল্লাহ, আল্লাহর গুণে নিজেকে গুণান্বিত করবে। এই গুণ কি? এই গুণগুলো হচ্ছে ভ্যালুগুলি অর্জন করা, ইকুয়ালিটি, জাস্টিস, ব্রাদারহুড, মার্সি, কম্প্যাশন, ফেয়ারনেস, ইবাদা, সলিডারিটি, ফ্রিডম, পাইয়েটি, ট্রুথ, রাইটস, রাইটাসনেস। সুতরাং এইগুলো যদি আমরা দেখি, সেখান থেকে কি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, অ্যাজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ গড, তোমার মধ্যে যে কম্বিনেশন আছে, একদিক দিয়ে তুমি পশু, আবার আর এক দিক দিয়ে তুমি মানুষ। মানুষ কেন? তোমার ভিতরে রিজন আছে, রিজনিং ফ্যাকাল্টি আছে। এবং শুধু রিজনিং ফ্যাকাল্টি নয়, ইসলাম আরো এগিয়ে বলে মোর সার্পেন্ট ইনটিউটিভ ফ্যাকাল্টি, যাকে হিন্দুইজমে বা উপনিষদে বলা হয় দৈবিক সত্তা, দেবত্ব আছে মানুষের মধ্যে, ইনটিউটিভ ফ্যাকাল্টি। এই ইনটিউটিভ ফ্যাকাল্টি থাকার জন্য সে আরো উচ্চ স্তরে, কিন্তু পশুত্ব তার মধ্যে আছে। এখন কোনটা তুমি হবে, কোরআন বলে দিচ্ছে। সূরা 3-এর ভিতরে পারা 30 পারা সূরা 3-এ ওখানে বলছে যে লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীর। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা, আমি এই ইনসানকে সৃষ্টি করেছি। এই যে ইনসান কথাটি আসছে, লাকাদ খালাকনাল, খালাকনাল মানে খালাকনা, না মানে আমি, খালাক মানে সৃষ্টি করা, লাকাদ, অতএব আমি সৃষ্টি করেছি খালাকনাল ইনসানা, এই ইনসানকে ফি আহসানি তাকবীর, সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে। পরের লাইনে বলছে সূরা 3-এ, সুম্মা, আবার বলছি,
রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন, ইউ আর দ্য লোয়েস্ট অফ দ্য লো, যদি তুমি মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হও। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইকবাল বলছেন যে দেখাতে চাইছেন কোরআন স্পষ্ট বলে দিয়েছে, রিকনস্ট্রাক্ট করতে গেলে আমাদের এগুলো দেখতে হবে। সাধারণ মানুষ এটা জানে না যে লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি হাসানি তাকবীর, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর। ইভেন দেবদূতগণও মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট। কেননা দেবদূতগণ অ্যাঞ্জেল, দেবদূতগণ তারা 24 আওয়ার্স এনগেজ আছে। কিসের জন্য? দে আর ওয়ারশিপিং গড, আল্লাহ। যখন আল্লাহ বলছেন আলা জাইলুল খালিফাতে আলাল আরজে, আমি পৃথিবীতে, আর্থ, আর্থ মানে পৃথিবী, আর ইংরেজিতে ব্যবহার হয় সেটা আরবি থেকে, যে আলা জাইলুন, আমি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, খলিফাতুন, আমার খলিফা, রিপ্রেজেন্টেটিভ, আলাল আরদে, পৃথিবীতে। তোমরা জানো কেন? তারা বলছেন না, লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম। লা, নেই, ইলমা লানা, আমাদের কোনো জ্ঞান, ইল্লা, ব্যতীত, মা আল্লামতানা, যে জ্ঞান তুমি দাওনি, ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম, ইন্নাকা, নিশ্চয় তুমি, আল্লাহকে বলছে ফেরেশতাগণ, অ্যাঞ্জেলগণ বলছেন, আলিমুল হাকিম, তুমি সব থেকে বেশি জ্ঞানী, তুমিই জানো। বলে আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস আছে? আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের প্রভু নয়? ক্বালু বালা, অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু। তাহলে শোনো, আলা জাইলুন খালিফাতে আলাল আরদে, আমি আমার খলিফা তৈরি করতে যাচ্ছি। এত কেন? বলে আমরাই তো তোমার প্রার্থনা করি, ইবাদত করি, উপাসনা করি। বলে না, তোমাদের তো ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, আমি একটা অ্যাস্টনিশিং ক্রিয়েশন করতে যাচ্ছি, যাদের মধ্যে ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, কিন্তু তবুও তারা আমার ইবাদত করবে। তাদের আহার আছে, তাদের নিদ্রা আছে, জৈবিক তাড়না আছে, জৈবিক চাহিদা আছে, এবং তারপরেও তারা মুক্তি লাভ করবে। এবং সেইটাই বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। কেন? তার ভিতরে মোরাল সেন্স আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই মোরালিটি, এই মূল্যবোধ, নৈতিক দায়িত্ববোধ, যে তারা কি করবে? তারা ভালো এবং মন্দ, হক এন্ড বাতিল, মারুফ ও মুনকার, ভালো এবং খারাপ, এই দুটো তফাৎ করতে শিখবে। যে তফাৎ করতে পারে না সে তো ডেড। সুতরাং তারা তফাৎ করতে পারবে। সেই জন্য তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন। আদম যখন চলতে লাগলো, বললো এবার তাকে সিজদা করো। সমস্ত ফেরেশতা সবাই সেদিন সিজদা, দ্যাট ইজ দ্য গ্রেট প্রস্ট্রেশন, সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। একজন করেনি, তাকে বলা হয় শয়তান, ইবলিস। সে বলেছিল যে আমি তার থেকে বেশি ইবাদত করেছি, আমি, আমার সৃষ্টি হচ্ছে নূর থেকে, আগুন থেকে, ফেরেশতাদের সৃষ্টি হচ্ছে নূর থেকে, আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বললেন না, আদমই শ্রেষ্ঠ তোমাদের থেকে। আদমের র্যাঙ্ক, হিউম্যান বিং এর র্যাঙ্ক, তিনি খলিফাতুল্লাহ, অন্য কেউ খলিফা হতে পারে না, আল্লাহর পরেই তাদের স্থান। সেই জন্য তিনি বলেছিলেন ফেরেশতাদেরকে সেখানে, কেন? তার ভিতরে ভালো এবং মন্দ দুটোই আছে। এই যে মোরাল সেন্স ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমাদের ভিতরে সেটা নেই। এই মোরাল সেন্স, দ্যাট মিনস হি ইজ কনসাস ফর মোরাল ভ্যালুজ। এন্ড মোরাল ভ্যালুজ কেন? সে নিজের জন্য ভাববে এবং পরের জন্য ভাববে। কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, সে নিজের জন্য ভাববে, যে নিজেকে লিভ এন্ড লেট লিভ আদার। কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, তুমি নিজের জন্য ভাববে, আবার তার অন্যদের, তার পরিবারকে সে খারাপ পথ থেকে, নরকের পথ থেকে রক্ষা করবে, অগ্নি থেকে রক্ষা করবে। সুতরাং এইখানে যে বেসিক আইডিয়ালস, কার্ডিনাল ভ্যালুজ আমরা যদি দেখি, যে ভার্চুজ, সলিডারিটি এবং ইকুয়ালিটি, জাস্টিস, বলে তোমরা ইকুয়াল হবে, ইকুয়ালিটি ভ্যালুগুলোকে মানবে। কেননা ইকুয়ালিটি যদি হয়, তাহলে ইকুয়ালিটি প্রেসাপোজ সাদা, শুধু আমি নেই, আমি ছাড়াও কেউ আছে, তাহলে ইকুয়ালের কথা বলা হবে কেন? একের অধিক না থাকলে সমবেত হবে কি করে? তাহলে ইকুয়াল, সবকে ইকুয়াল করতে গেলে, ইকবাল বলছেন এই ইকুয়ালিটি বলতে গেলে এই আদার্সকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। আর কি ইকবাল বলছেন যে আল্লাহ যে হাইয়েস্ট মোরাল, আদাল অল ইহসান, তিনি দয়াও করেন, আবার তিনি ন্যায় বিচারও করেন। এই ন্যায় পরায়ণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং ইসলামের ব্রাদারহুড, বেরাদারি, বললে তোমরা ইকুয়ালিটি এমন ভাবে করবে, যদি দেখো ইকুয়ালিটি এবং জাস্টিস একের সঙ্গে অপরে অবিচ্ছেদ্য যুক্ত। এবং জাস্টিস যদি যখন বলবে, তখন রেসপন্সিবিলিটির কথা তোমার আসবে।
রেসপন্সিবিলিটি বললে তখন তোমার অধিকার, রাইটস এর কথা আসবে। রাইটস বললে তোমার তখন ডিউটির কথা আসবে, কর্তব্যবোধের কথা আসবে। সেই জন্য কান্টের দর্শনে আমরা জানি রাইটস ইমপ্লাইজ ডিউটি, যে শুধু আমার অধিকার আছে, আমার অধিকার আছে বলেই আমি শুধু চিৎকার করব তা নয়। তোমার অধিকারও যেমন আছে সেই রকম তোমার অধিকারের সঙ্গে তোমার ডিউটি আছে, কর্তব্যবোধ আছে। সেই কর্তব্যবোধ কোথা থেকে আসবে? যে আল্লাহ দিয়েছেন সেই ফ্যাকাল্টি অফ রিজন, সেই জন্য যেটা হারিয়ে ফেলে। যে যারা দুনিয়াদারি করে, আম আদমি, সাধারণ মানুষ, দুনিয়া মে খুদ কো খো बैठते हैं, তার যে স্বকীয় সত্তা, অহং সত্তা আছে, সেই অহং সত্তাকে সে হারিয়ে ফেলে। সেই জন্য ইকবাল বলছেন যে তোমার খুদিকে মজবুত করো, খুদিকে কার বুলंद इतना, खुदी के कर बुलंद इतना, जैसे हर तकदीर के पीछे खुदा बंदा को पूछे बता तेरा रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना, খুদিকে এত বেশি মজবুত করবে যা দেখে যখন আল্লাহ বিস্মিত হয়ে বলবে, আচ্ছা তুমি এত শক্তিশালী কি করে হলে, তুমি আমাকে একটু জানাও। তখন সে কি বলবে? যে খুদিকে আমি মজবুত করেছি এই কারণে যে আমি দুনিয়াতে খো बैठे नहीं, আমি দুনিয়াতে নিজেকে নিঃশেষ করে দেইনি, বরং দুনিয়া আমার কাছে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আমি নিজেকে মজবুত করতে পেরেছি। দুনিয়া আম আদমি দুনিয়া में खुद को खो बैठते हैं, खास आदमी खुद में दुनिया को खो बैठते हैं। ইকবাল এখানে আরো স্পষ্ট করে বলছেন, আসমাকে লিয়ে না জমিনকে লিয়ে তু বনা, না আসমানের জন্য না জমিনের জন্য তোকে তৈরি করেছি। তার পদ্ধতি, তার পোয়েট্রিতে বলছেন ইকবাল, आसमां के लिए ना जमीन के लिए तू बना, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। সারা পৃথিবীটাই তোমার জন্য আমি সৃষ্টি করেছি, তোমাকে আমি পৃথিবীর জন্য সৃষ্টি করিনি। এই যে কত বড় কথা! those art neither for the sky nor for the earth, the world is ordained for thee and not thee for the world। তুমি, তোমাকে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে তোমার জন্য, তোমাকে পৃথিবীর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। দ্যাট মিনস ইউ উইল হ্যাভ টু বি হ্যাভ, যে তোমাকে বুঝতে হবে তোমার দূরদর্শিতা আছে। এই অহংবোধই তোমাকে করবে, যাকে তিনি বলছেন খুদি। এই খুদি মানে হচ্ছে দ্য সিক্রেট অফ সেল, আসরারে খুদিতে তিনি বলছেন এই খুদি হচ্ছে রূহ। তাকে বুলন্দ করতে পারলে তিনি খুদি শব্দটা ব্যবহার করছেন কোরআনে, যাকে বলা হয় রূহ। এবং কোরআনে নাফস শব্দটিকে বলেছে যেটা লোয়ার থেকে আস্তে আস্তে স্টেজে পিউরিফাইড সেলফের দিকে যায়। কোরআনে কথাও বলছেন কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা, সেই নিষ্কৃতি পাবে যার অন্তর বিশুদ্ধ, অর্থাৎ যার হার্ট ইজ পিওর, হি উইল বি রেস্কিউড হুজ হার্ট ইজ পিওর। দ্যাট ইজ দ্য স্টেট অফ সেলফ রিয়েলাইজেশন, বাট সেলফ রিয়েলাইজেশন ইজ ইম্পসিবল উইদাউট দ্য ফলোইং অফ ভ্যালুজ, কার্ডিনাল ভার্চুস। সেই কার্ডিনাল ভ্যালুজ গুলো যে কথা আমরা বলছিলাম, যে পাইয়েটি, অর্থাৎ পাইয়েটি যে গভীর ভাবে নিজেকে সৎ করে রাখা, ট্রুথ, সত্যবাদী, ট্রুথফুলনেস, সাদাকাতুন, রাইটস আমরা যদি দেখি, বা রাইটওয়াসনেস, যে সত্যবাদিতা এবং সততা থাকা, আবার জাস্টিস, আদল, আর বেরাদারি, যে ব্রাদারহুড। আবার আমরা যদি দেখি যে মানুষের ভিতরে কি আছে, sense of solidarity and free will, that is much more important। ভ্যালু তুমি পালন করবে কি করবে না, ইউ আর ফ্রি, ইউ আর ফ্রি। তুমি কাউকে উপকার করবে কি করবে না, ইউ আর ফ্রি। there is no obligation, no external obligation, it is up to you। I have given you faculty, reasoning faculty, তুমি ঠিক করবে তোমার ফ্রি উইল তুমি পালন করতে পারবে কিনা। ফ্রি উইল অর্থাৎ আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা। আমি যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে না পারি, তাহলে আমার চিন্তার জন্য কেন আমি দায়ী থাকব? সুতরাং আমি যদি স্বাধীনভাবে কার্য করতে না পারি, তাহলে freedom and determinism both are very comprehensive terms which have been used in moral philosophy and which are keenly related to values and social well-being। So free will মানে related to my freedom, এবং freedom স্ব অধীনতা, নিজের মধ্যে নিজের অধীনে থাকা। তিনি বলছেন যে এই শুধুমাত্র 5 times ডেইলি প্রেয়ার করলে, রিকনস্ট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থটে বলছেন এটা তোমাকে মানতে হবে, শুধু এটা পারফর্ম করলে হবে না, তোমার ইন্টেনশন এমন হতে হবে
for the sake of Allah, total unconditional submission, আল্লাহর প্রতি টোটাল সাবমিশন। রাধা এবং কৃষ্ণ তাদের ফেনোমেনাল দিক থেকে তাদের আলাদা মনে হবে, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি বলছেন চৈতন্য চরিতামৃতিতে যদি আমরা দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে তিনি বলছেন যে রাধা এবং কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণ একই রূপ, লীলারস আস্বাদিতে হয়েছে দ্বিরূপ। তাহলে এই ধারণা যে আল্লাহর প্রতি তখনই তাকওয়া আসবে, তখনই তাকওয়া তিনি বলছেন একটা মোরাল ভ্যালু ইম্পর্টেন্ট, যে পুরোপুরি সাবমিশন টু দ্য রিয়ালিটি এবং তার তাওয়াক্কুল, তার উপরে বিশ্বাস রাখা গভীরভাবে, এবং তার ন্যায়পরায়ণতা প্রত্যেকের এই যে হিউম্যান বিংকে। কোরআন আরো কতগুলি ভ্যালুর কথা বলছেন যা ইকবাল বলেছেন, সেগুলো হচ্ছে সবুরি, আমানত, সবুরি মানে সবুর করা, পেশেন্স, রেসপেক্ট, ফুলফিলিং প্রমিসেস। তুমি যদি কিছু কারোকে ওয়াদা করো, কথা দাও, কথার সঙ্গে কাজের মিল রাখতে হবে। কথা দিয়ে যদি কথা না রাখো, এটা মোরাল ভ্যালু উপেক্ষা করা হবে, ভঙ্গ করা হবে। সুতরাং ইফ ইউ হ্যাভ গিভেন ইউর ওয়ার্ডস টু সামওয়ান, ইউ শুড কিপ ইট অ্যান্ড তুমি তাকে পালন করবে, ইউ শুড ফলো ইট। কথা দেওয়া আর পূরণ না করা, ইট ইজ দ্য ভায়োলেশন অফ মোরাল ভ্যালুজ অ্যাকর্ডিং টু ইসলাম। এবং ইকবাল এই কথা বলছেন যে কম্পেনিয়নশিপ, ফেলো ফিলিংস, কম্পেনিয়নশিপ এটাও একটা ভ্যালু। মানুষ যদি তোমার ক্ষতি করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারো যত সম্ভব। আর যদি ক্ষমা করতে অপারগ হও, তাহলে যতটুকু তোমাকে ক্ষতি করেছে ততটুকু তুমি তার ক্ষতি করতে পারো, তার চেয়ে বেশি নয়। তোমাকে কেউ চিমটে কেটেছে, তুমি তাকে চড় মারবে, সেটা হবে না। তুমি ততটুকু যেটুকু ফিলিং করেছে সেই রকম ফিলিং করে তাকে চিমটি কেটে দিতে পারো, এইটুকু, তার বেশি নয়। সে চিমটি কেটেছে বলে তুমি চড় মারতে পারবে না। অর্থাৎ এই যে ইসলামের এইটুকু দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আর সব থেকে ভালো হয় তুমি যদি তাকে ক্ষমা করে দাও। এই ক্ষমা কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে আমরা দেখেছি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং রেসপন্সিবিলিটি, যে তোমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই ভ্যালুস গুলোর ভিতরে সেই রেসপন্সিবিলিটি তোমাকে পালন করতে হবে। এবং রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্বশীলতা যদি না থাকে, তাহলে একজন ভালো মানুষ তৈরি হবে না। আর জ্ঞানের বিতরণ, জ্ঞান অর্জন এবং বিতরণ, ইলম, কেন আল ইলম নূরান, ইলম হচ্ছে নূর, ইলম ইজ নলেজ ইজ রাইট, এই নলেজ ইজ মাচ মোর হায়ার ক্যাটাগরি অফ নলেজ, দ্যাট ইজ ইলম, তাকে বলা হয় উইজডম। যদিও এর ভাগ আছে অনেকগুলো, আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। ইলহাম, ইলহাম হচ্ছে উইজডম, যেটাকে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান যাকে বলে, যে আমরা সাক্ষাৎ জ্ঞান, সাক্ষাৎ জ্ঞানম, সেই রকম তাকে বলা হয় ইলহাম, যেটা ডিরেক্ট নলেজ। তাছাড়া যে অপচয় করা থেকে বিরত থাকা, তাহলে পজিটিভ ভ্যালু, নেগেটিভ ভ্যালু, কিছু পজিটিভ দিক থেকে আবার নেগেটিভ দিক থেকে কিছু নিষেধাত্মক আছে। চিটিং না করা, কাউকে হত্যা না করা বিনা প্রয়োজনে, পরিবেশকে ধ্বংস না করা। আবার খাবার জন্য এখানে বলে দিচ্ছি যেগুলো ভ্যালুর সঙ্গে যুক্ত। তুমি শুধুমাত্র বাঁচার জন্য খাবে, খাবার জন্য বাঁচবে না। বাঁচার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য না, এই জন্য পেটুকতা চলবে না। খাই 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 করে খেয়ে যাবে, সেটা চলবে না। খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়, বাঁচার জন্য খাওয়া, অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু খাবার দরকার সেইটুকু নয়, সেইটুকু পালন করতে হবে। মোরাল অবলিগেশন আমরা আগেই বলেছি। আরো ভ্যালু যদি আমরা দেখতে চাই, যেমন লোভ থেকে মুক্ত হওয়া, লোভ মুক্ত হতে হবে। রাগ, অ্যাঙ্গার, প্যাশন, ইমোশন, সেগুলোকে মিনিমাইজ করতে হবে বা এলিমিনেট করতে হবে। দেশ বিদ্বেষ, এগুলো থেকে দূরে সরে আসতে হবে। ন্যায় প্রদর্শন করতে হবে, ইহসান, দয়া করতে হবে। এবং সেখানে কি আছে, রহিম ও রহমান, মার্সি যেমন আছে, এবং সলিডারিটি বজায় রাখতে হবে। এই সলিডারিটি দ্যাটস হেল্প ইউ টু গিভ সাম, এলিভেট ইউ ইন দ্য রাইট পারসন। তাহলে ভ্যালু কেন? ভ্যালু সেভ the way that society behaves to guarantee a coexistence between the participants and the society. ভ্যালুগুলো যদি সোসাইটিতে ইউটিলাইজ হয়, তার ফলে কি হবে? We can construct a good society. Laws
ল ভায়োলেট হলে তার ভিতরে বাধ্যবাধকতা থাকে বলে শাস্তি পেতে হয়, কিন্তু ভ্যালুস গুলো, মূল্যবোধ গুলি, এগুলো ভিতর থেকে আসে। এই মূল্যবোধ গুলি যা আমাদের ওয়েলবিং এর দিকে নিয়ে যাবে, ওয়েলবিং ফর মাইসেলফ and well-being of the community, well-being of the society and state as well. তাহলে also contribute well-being, feeling positive about interaction with other people. Well-being is a state being comfortable, healthy and happy হতে হবে। Even the happiness is an integral part of your personal wellness. আমরা ব্যক্তিগত জীবনে আমরা সুখী হতে পারবো, include the things such as fulfillment, long-term goal and all the feelings of others. That's why social well-being is very important. The social wellness is important in the sense people have to healthy relationship. একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গঠন করবে যেখানে মানুষে মানুষে ভালো সম্পর্ক থাকবে। আজকে এই জামানাতে মানুষ বড় একা হয়ে যায়, অনেক দেখা যাচ্ছে যে লোক প্রচুর, জনসংখ্যা প্রচুর, কিন্তু মানুষের সংখ্যা কম। এই লোক সংখ্যা আর মানুষ জিনিসটা আলাদা। ইসলাম এই মানুষ হওয়ার কথা বলছে, যা ইকবাল বারবার বলেছেন। এই মানুষ হতে গেলে আগে নিজেকে মজবুত করতে হবে, খুদিকে বুলন্দ করতে হবে। আমার ভিতরে যে খারাপ দিকগুলি আছে সেই খারাপ দিকগুলিকে বর্জন করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? আমরা একটা কনস্ট্রাক্ট করতে পারবো। ওভারঅল সেন্স অফ ওয়েলনেস উইল নট বি অ্যাচিভড উইদাউট হ্যাভিং এ ব্যালেন্স বিহেভিয়ার, without following the valueful behavior values. ফিজিক্যালি আমরা লাইফস্টাইল চয়েস করতে পারবো যে এমন ভাবে আমার শরীরটাকেও গঠন করা, তাও একটা মূল্যবোধ ডিসিপ্লিনের সঙ্গে যুক্ত। ইমোশনাল সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারগুলিকে আমরা যতটা পারবো সেগুলোর জন্য মিটিগেট করার চেষ্টা করব। সোশ্যাল অ্যাসপেক্টকে, ভ্যালুগুলোকে নিয়ে রিলেশনশিপটাকে বাড়াবো। আমাদের ভিতরে পরস্পরের মধ্যে বিলিফ, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো হবে। আর কি, যে আমরা একে অন্যের জন্য সহযোগী হয়ে উঠবো। আবার স্পিরিচুয়াল লাইফে ভ্যালুগুলো আমাদের কি দেবে? আমাদেরকে ভ্যালুজ উইল এলিভেট আস ফ্রম দ্য ফেনোমেনাল অ্যাসপেক্ট টু স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্ট। শুধু ইহজগতিক নয়, পরজগতিক। আর দুনিয়ায়ও বলছে, আর দুনিয়ায়ও মাজরাতুল আখিরাত। ইসলামের দৃষ্টিতে এই পৃথিবী হচ্ছে আখিরাতের ক্ষেত বাড়ি। অর্থাৎ যেমন এখানে আমরা চারা রোপণ করব, পরকালে আখিরাত যাকে বলছে পরবর্তী জীবন, হায়াতুদ দুনিয়া অফিল আখিরাত। হায়াত যতদিন বেঁচে থাকবো সেটা এই ইহকাল, এই পৃথিবী। তারপরে কি হচ্ছে আখিরাত, পরবর্তী জীবন, লাইফ হিয়ার আফটার। সুতরাং আই হ্যাভ গিভেন দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি টু ইচ অ্যান্ড এভরি হিউম্যান বিং, কানেক্ট উইথ আদার বিং, কিপ লার্নিং অ্যান্ড জ্ঞানের বিকাশ ঘটাও এবং জ্ঞানকে পৌঁছে দাও সবার কাছে। Well-being, that means wellness is the complete integration of body, mind and spirit. Well-being, that means well-being is the complete integration. এখানে ইকবাল বারবার দেখিয়েছেন। সাধারণত অনেকেই মনে করেন যে না, আত্মার দেহ দুটি আলাদা বিষয়, তাদের কোনো রিলেশনশিপ নেই। এবং ইকবাল বলছেন যে আত্মা কাজ করতে পারবে না যদি দেহ না থাকে। আত্মাকে কাজ করতে গেলে তার দেহের সঙ্গে থাকতে হয়, সেই জন্য সে কাজ করতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তখন সে তার আর কাজ করতে পারে না। ওয়াইজাল ইনসানু মাউতা কাতা কুল্লু ইবাদহু, অর্থাৎ ওয়াইজাল ইনসানু, কোন ইনসান যদি মরে যায়, কাতা কুল্লু কেটে দেয়া হয়, কুল্লু সমস্ত ইবাদহু, তার কাজ করার ক্ষমতা। সুতরাং এই জন্য তিনি বলছেন যে ওয়েলনেস, দ্যাট মিনস দ্য ওয়েলবিং। ওয়েলবিং is the wellness and the complete integration of body, mind and spirit. The realization that everything we do, think, feel and believe has an effect on our well-being. আমরা যা চিন্তা করি, আমরা যা ভাবি, আমরা যা অনুভব করি, আমরা যা বিশ্বাস করি, তার সমস্ত ফলটাই মূলত হবে ওয়েলবিং। এই নোশন নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। ইকবাল tells us the deontological dignity of human being. মানুষের একটা ডিগনিটি আছে, তাকে কখনোই হারানো উচিত নয়, সেইটাই খুদি। এবং মনে রাখতে হবে হিউম্যানিটি as one, unity of all is very important. World reality, entire world is the family of one God. এটা মনে রাখতে হবে যে আলাদা আলাদা ভাবে নয়,
এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। ইসলাম সে কথা বারবার বলেছে, কোরআন সে কথা বলছে। রিকনস্ট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থটে তিনি বলছেন যে আমরা যদি দেখি এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইজ দ্য ফ্যামিলি অফ ওয়াল গড, অর্থাৎ সারা পৃথিবীটাই একটা ফ্যামিলি স্বরূপ মানতে হবে এবং এই ফ্যামিলিতে ইকুয়াল শেয়ারিং তাদের আছে, তাদের সমান অধিকার আছে। এই সমান অধিকারের কথা ম্যান টু ম্যান ইজ লাইক দ্য স্প্রিং টুগেদার দ্য সেপারেটেড বিডস অফ দ্য সেম রোজারি, অর্থাৎ মানুষের সম্পর্কটা হচ্ছে কি রকম, যেন একটা জপমালায় অনেকগুলি যদি আমরা বীজ থাকে সেখানে বীজ রেখে দিই, তাহলে এক সূত্রে বা একটা মালা, ফুলের মালাতে অনেক ফুল যেমন থাকে, তেমনি একটা হিউম্যান রেস, সেখানে অসংখ্য মানুষ, তাদেরকে বলা হয়। এটা জালালউদ্দিন রুমিকে কোট করতে পারি, বানি আদমা আজায়ে ইয়াখদি কারান, হে আদমের বংশধর, তোমরা একে অন্যের অঙ্গ স্বরূপ, হে বে আফরানিস গৌহারান, তারা যেন একটা ফুলের মালার মতো তাদের সম্পর্ক। চুয়া যায় দর্দ আওয়ার রোজেকার, অর্থাৎ মালা থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিলে সে মালার শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। চুয়া যায় দর্দ আওয়ার রোজেকার, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যদি তোমার এই কোন একটা অঙ্গ আঙুল ভেঙে যায়, দিগর আজুহা না মন্দাকার, তাহলে পরের আঙুলটি ব্যথা না পেয়ে থাকতে পারবে না। দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল সাইন অফ ফেলো ফিলিং, দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল সাইন্স অফ ওয়েল বিং অফ আদার, উইল হ্যাভ টু কনসাস ফর ইট। তিনি বারবার বলছেন যে এইগুলো আমাদের পালন করতে হবে এবং যে ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্স গুলোকে মিনিমাইজ করতে হবে বা সরিয়ে ফেলতে হবে, ইন্টারডিপেন্ডেন্সি বাড়াতে হবে, কোঅপারেশন বাড়াতে হবে, কনফ্লিক্টকে এলিমিনেট করতে হবে। সুতরাং হিউম্যান ভ্যালুজ are most important in life, so important that people are also have ready to sacrifice almost anything to live with their lives. এই ভ্যালুজ বোধ যদি থাকে, সে মূল্যবোধের জন্য সবকিছুকে বিসর্জন দেবে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য মূল্যবোধকে সে বিসর্জন দেবে না। সে বলছে এর ভিতরে যেমন লাভ, তিনি বারবার বলছেন না দেহ ইश्क के खून इन जिगारे पैदा सूद, हासिन के राजिद के साहेब नजरे पैदा सूद, सिफत के आज खाक जहां मजबूरे फितरात, खुद गरे खुद सुकून खुद निगारे पैदा सूद। Love proclaimed that a bruised hearted creation is born. That means ভালোবাসায় আমাদের শিক্ষা দেয় যে আঘাত কি জিনিস, ক্ষতবিক্ষত কেমন করে হৃদয় হয়, ভালোবাসা না থাকলে সে বুঝতে পারে না। যে ভালোবাসে তার হৃদয় কেমন করে ক্ষতবিক্ষত হয় বোঝা যায়। বিউটি ট্রেম্বল দ্যাট এ ভিশনারি ম্যান, বিউটি সে কম্পমান হয়, সৌন্দর্যই বুঝতে পারে যে তার দূরদর্শিতা আছে, সৌন্দর্য না থাকলে তার দূরদর্শিতা ধরা পড়ে না। তাহলে কি নেচার ওয়াজ পার্ট অফ দ্যাট ফ্রম এ ডাস্ট অফ এ প্রিডিটারমিন্ড ওয়ার্ল্ড, প্রকৃতি বিচলিত হয়, আশ্চর্যান্বিত বোধ হয় যখন সেই প্রকৃতির মাটি থেকে মানুষকে আল্লাহ তৈরি করেছে, মানুষকে গড ক্রিয়েট করেছে, সে আশ্চর্যান্বিত হয়। তখন কি হয়, সেই মানুষ কি হয়, মাটি থেকে তৈরি হওয়ার পরে সেলফ ইভলভিং, খুদ গরে খুদ সুকুনে খুদ নিগারে পয়দা আসু, সে তখন নিজে থেকে সেলফ ইভলভিং হয়, সেলফ ডিস্ট্রয়িং হয়, সেলফ রিপ্রেজেন্টেটিং হয়। সেই জন্য তিনি বলছেন যে সেলফ রেসপেক্ট, যে গুড ভ্যালু, সেটা বারবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। দামিত দামি এহতেরাম, দামি বাখবর সোয়াজ মাকান, humanity consists of the respect for man, so acquaint thyself with the dignity of man. তুমি মানুষের সঙ্গে, তাদের মানুষের মর্যাদার সঙ্গে নিজেকে সঙ্গবদ্ধ করো। দিল না রাই পরওয়ানে তাকে, দিল না রাই পরওয়ানে তাকে, নাগেরি সেবা মর্দানে তাকে, याके खुदरा बेसुज हवा इश्ता सुज तंगप आतश बिगाने ताने, फॉलो लॉन्ग ও হার্ট দিস বার্নিং লাইক দ্য মথ, অর্থাৎ তুমি নিজেকে কি করে দেবে সেই চরম সত্তার জন্য, নৈতিক মূল্যবোধের জন্য, যেমন করে একটা মথ বা প্রজাপতি আলো পেলে ছুটে চলে যায়, নিজেকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, সেই রকম ভাবে ফলো হার্ট বার্নিং লাইক দ্য মথ। How long this aversion to the ways of true manhood, সেখানে নাগিরি সেবা মর্দানে তাকিয়া, নিজেকে how long this aversion to the ways of true manhood, তোমাকে সেই প্রকৃত মানুষ হতে হবে,
বার্ন দাই সেল, সেখানে বলছে নাগিরি যে একে ক্ষুদ্রা বেসুজ খাওয়া, তুমি নিজেকে সেখানে পুড়িয়ে ফেলো, বার্ন দাই সেলফ ইন দ্য ফ্লেম, সেই ফ্লেমে তুমি নিজেকে পুড়িয়ে ফেলো। অর্থাৎ নিজেকে পুড়িয়ে কি হবে, নিগাহ তাকে, তাহলে সেই রিয়ালিটিকে তুমি তাও অফ আতশ নিগাহে তাকে, দ্যাট মিনস দিস ফ্ল্যাটারিং রাউন্ড দ্য স্ট্রেঞ্জার ফায়ার উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য reality of man. That is the perfection, perfect stage, metaphysical stage. That is the conceal ourselves in the self of defecting. Iqbal bolchen, and it leads to a dissociate a man from God. যদি তুমি না করো তাহলে তোমাকে ডিসোসিয়েট করে দেবে, এবং সেইটা হবে দ্যাট ইজ দ্য সাইন অফ মর্দে মুমিন। তিনি বলছেন সেই ব্যক্তি যে পারফেকশন অর্জন করবে সে হবে মর্দে মুমিন, অর্থাৎ সে হবে মর্দে মুমিন, মর্দ মানে হচ্ছে সে পুরুষ হবে, মুমিন যে সৎ পুরুষ, শক্তিমান পুরুষ। মর্দে মুমিন জিন্দে ও বাখুদ বেজং, মর্দে মুমিন কি করে, সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে না। অর্থাৎ আমার মধ্যে যে খারাপ দিকগুলি আছে সে খারাপগুলির সঙ্গে, খারাপ বুরাই তার সঙ্গে যুদ্ধ করে। বার খুদ উস্তাদ বার আবু পালং, সে যেন যদি তার ভিতরে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে তাহলে যেমন একটা বাঘ, নেকড়ে বাঘ এক ঝলকে একটা শিকার করে নেয়, সেই রকম সে এক ঝলকে সবার দিল জিতে নিতে পারবে। হি উইল বি কনসিডার অ্যাজ দিলরুবা। आए आमिने आज अमानत बेखबर, आए आमिने आज अमानत बेखबर, गुम्मा खुद अंदर जामिद खुद नगर, ट्रस्ट अनोयार ऑफ द सेक्रेड ट्रस्ट। अर्थात তুমি নিজেকে গ্রিভ নট, লুক ইনটু দাই সেলফ, তুমি নিজের ভিতরে নিজেকে আগে দেখো, তুমি সেই মূল্যবোধ আগে অর্জন করতে পেরেছো কিনা। যদি সেই মূল্যবোধকে তুমি অর্জন করতে পারো, that will lead you in the highest station, highest stage, তাহলে তোমার আদব, আখলাক relating to self, আখলাক relating to family, আখলাক relating to society, আখলাক relating to the animal world, আখলাক relating to the physical world, akhlaq related to the environment, akhlaq relating to the creator, all these are related to the human values. Akhlaq, that means adab, morality and moral values. This is the politeness that is related to courtesy, related to etiquette, related to good upbringing, related to refinement, related to good breeding and manners, and on the other morality values, ta'id, that is the human values that very significant and related to the good character and good behavior. সেই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তিনি দেখাচ্ছেন যে আমাদের কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে, সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ট্রুথকে আমরা নিতে পারি। ট্রুথকে নিতে গেলে, অর্জন করতে গেলে আমাদের অবশ্যই ভ্যালুকে মানতে হবে, আর ভ্যালুগুলিকে যদি আমরা ঠিক করে নিতে পারি তাহলে দ্যাট ভ্যালু উইল বি ইউটিলাইজড ফর দ্য সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং। এই ভ্যালুগুলি সোসাইটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে। শুধু ভ্যালু আমি থাকলাম, অ্যাপ্লাই করলাম না, আমার জ্ঞান হলো, আমি কাউকে জ্ঞান বিতরণ করলাম না, তাহলে আমার টাকা আছে কখনোই খরচ করলাম না, সেই টাকার কোনো দাম নেই। সেই রকম আমার জ্ঞান আছে, আমি কাউকে দিলাম না, আমার মূল্যবোধ আছে, অন্যের ওয়েলবিং এ আমি লাগাতে পারলাম না, তাহলে হবে না। এখানে ইকবাল বারবার সে কথাটাই আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন। আমরা সেইটাই বলতে পারবো যে আমরা যেন সেই ধীরে ধীরে সেই দিকে, না তো একদিন না একদিন আমাদের মৃত্যু পথে যেতেই হবে, ইকবাল বলছেন। তার সেই দিক নিয়ে যদি আমরা বলি, যেটা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, দিনান্তের মুখচুম্বী ধীরে ধীরে কয়, আমি মৃত্যু তোর মাতা নাহি মোরে ভয়, নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন, আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন, মরে গিয়ে বাঁচবো আমি তবে, আমার মাঝে তোমার লীলা হবে। এই যে আমরা রেসিপ্রিক্যালি রিলেটেড, আমার মধ্যেই তুমি আছো, এই যে চর্মসত্তা সে আমার মধ্যে আছে, সে শিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু তাই জন্য তোমার মোরাল ভ্যালু অর্জন করতে গেলে তোমাকে সেই তোমার মধ্যে যে খারাপ দিক আছে, প্রফেট হযরত মুহাম্মদ বারবার বলেছেন, যখন তায়েফে গেছেন, তায়েফের লোক তাকে পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে, সারা শরীরে রক্ত ঝরছে, তখন তাকে বলা হয়েছিল, তার অনুচর সাহাবা যারা ছিল তারা বলছেন যে তুমি এখান থেকে চলে এসো এবং তুমি অভিশাপ দাও, তুমি যে হাবিবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধু, তুমি তাকে কি করো, অভিশাপ দিয়ে দাও, যারা তোমার এই ক্ষতি করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে, তাহলে তারা কি হবে, এক্ষুনি ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদেরকে অভিশাপ দাও।
তিনি বলছেন না, এই যে মাগফিরাতুন, ক্ষমা করে দেওয়া, আমি তার জন্য আসিনি, আমি এসছি আনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আমার এই ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর। আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর, আপন করিতে খুঁজিয়া বেড়াই, যে মোরে করেছে পর, যে মোরে করেছে পথের বিভাগী, পথে পথে ফিরি আমি তার লাগি, দিবস রজনী তার তরে জাগি, ঘুম যে হরেছে মোর, আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর। মোর বুকে যে বা আঘাত হেনেছে, আমি তার বুক ভরি, মোর বুকে যে বা আঘাত হেনেছে, আমি তার বুক ভরি, দিবস রজনী তার সুখ লাগি, খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরি, আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর, আপন করিতে খুঁজিয়া বেড়াই, যে মোরে করেছে পর। ধন্যবাদ সকলকে সুন্দরভাবে শোনার জন্য এবং ধৈর্য ধরে শোনার জন্য। কি বলবো স্যার, মানে এমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছিলাম আপনার বক্তৃতার মধ্যে। আমি তো মানে বলে যাচ্ছি, আমি তো এমনি বলে যাই, কোনো মেটেরিয়াল থাকে না আমার কাছে, চোখ বুঝে কিভাবে বলছি। কিভাবে এতক্ষণ সময় আমরা যে মানে কাটালাম, মানে মনেই হয়নি যে আপনি আমাদের কাছে নেই। আহ, এত আহ, এত এত ছাত্রছাত্রী উপস্থিত, তারাও হয়তো সেই ফিলিংসটা তাদেরও হয়েছে যে তারা বুঝতে কাছে। পেরেছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই স্যার বুঝতে পেরেছে। আমরা তো আপনাকে হ্যাঁ, ক্লাসে পেয়েইছি, আমি দেবব্রত দুজনেই আপনাকে তো ক্লাসে পেয়েইছি, কিন্তু হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজকে আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা, তারা আপনাকে পেলো, আপনার যে অভিব্যক্তি, আপনার যে দর্শন চিন্তা। আর বলো না, মান- দুদিন আগে আমার জ্বর ছিল, গলা ধরে আছে, সাউন্ড ঠিক হচ্ছে না, মাঝে মাঝে দেখবে জল খাচ্ছি, কথা বলছি হ্যাঁ, বুঝতে এইরকম। পারছি, যে বুঝতে আমি পারছি যেভাবে আপনি। বলি, আমি বলে সেই রকম সন্তুষ্ট নয়, আমার বলার ভঙ্গি একটু আলাদা। হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ, শর্টটা যতটা চাইছি ততটা হচ্ছে না। হ্যাঁ, আমাদের 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 কথাকে আপনি ফেলতে পারেননি, এটা আমি ছাত্রছাত্রীদেরকে আগেও বলেছি যে উনি আজকে সকালে দীর্ঘদিন। দুটো লেকচার দিয়েছি, আর একটা নিয়ে তিনটা হচ্ছে। হ্যাঁ, তো কি বলবো স্যার, মানে এত ভালো বিশ্লেষণ, এত সরল, সহজ সরল ভাবে মূল্যবোধ এবং তার সঙ্গে ওয়েলবিং কে আপনি উপস্থাপন করলেন, তার সঙ্গে হ্যাঁ, ইকবালের হ্যাঁ। দর্শন, ধর্ম, মরালিটি সবকিছু যেন কোথাও আমরা কোথাও কোথাও হারিয়ে যাচ্ছিলাম যে মানে কিভাবে এত সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাবে একটা এত কঠিন দুরূহ বিষয়কে এত কাছের করে দেখা যায়। তো দার্শনিক না অনেক হলে, অনেক দার্শনিক অনেক চিন্তা কোরআন ভাবনা, এবং দার্শনিক অরিজিনাল চিন্তা সোর্স ভাবনা না থেকে, থাকলে, কোরআন থেকে হ্যাঁ, আমি বলেছি, অনেক হাদিস থেকে বলেছি। দার্শনিক চিন্তা ভাবনা না থাকলে সচরাচর এভাবে কোনো কিছুকে এত সহজভাবে উপস্থাপন করা সহজ হয় না। তো সেদিক থেকে আমরা স্যার গর্বিত যে আমরা আপনার ছাত্র, ক্লাসে আপনাকে আমরা পেয়েছি একদম শিক্ষক হিসেবে, আজকেও পেলাম আমারও নতুন ভালো ভাবে লাগছে তো, একেবারে। এ- তো আমাদের আমারও ভালো লাগছে। ছাত্রছাত্রীরাও শুনলো। আমি এখন স্যার আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে বলবো, যদি ওদের কোনো অবজারভেশন থাকে, অবজারভেশন জিজ্ঞাসা কিছু থাকে। কোশ্চেন তো কিছু থাকার কথা নয়, এত মানে কোশ্চেনের তো কোনো জায়গা থাকার কথা বললাম না, নয় তবুও। বললাম না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো কারো যদি থাকে। হ্যাঁ, আমি একটু ওই মেসেজ বক্সে কিছু মানে অবজারভেশন, কিছু স্যারের সম্পর্কে এসছে, আমি ও, সেগুলো একটু বলে নিই। হ্যাঁ, বলে নাও, তারপরে হ্যাঁ তুমি বলে নাও, আর তারপরে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের যদি কোনো অবজারভেশন থাকে হ্যাঁ, আরো মৌখিক ভাবে যদি তারা কেউ হ্যাঁ, জানাতে চায়, সেটা একদম। জানাবে তারা। আর তুমি তাহলে সেই অবজারভেশন গুলো একটু শেয়ার করো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। মৈত্রী গোস্বামী লিখেছে অসাধারণ ব্যাখ্যা। আবার সে লিখেছে ও, ইসলামকে নতুন ভাবে জানতে পেরেছি। বৈশাখী আচ্ছা। পাল, সে লিখেছে অপূর্ব। আবার মৌমিতা ঘোষাল, খুব সুন্দর স্যার। আর মাম হায়দার, ও দিয়েছে অসাধারণ, অতুলনীয়, চেনা আয়াতগুলিকে আজ আবার নতুন করে চেনার সুযোগ পেলাম। এখানে উপস্থিত আমার সমস্ত শিক্ষক মহাশয়কে আমার আন্তরিক প্রণাম ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। তারপরে আছে অনুপমা বাউরি, অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, খুব খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগলো, ধন্যবাদ, খুব ভালো লাগলো স্যার, মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। তারপর বাহ। থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক ভালো লেগেছে স্যার, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, বাহ। অনেক সুন্দর স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, এত ভালো লাগলো স্যার, ভাষা নেই কি বলবো, খুব ভালো লেগেছে স্যার। বাহ। আর নামগুলো বলছি না, এই শুধু কমেন্ট গুলোই বলছি। খুব ভালো লেগেছে আচ্ছা। স্যার, অনেক নতুন তথ্য পেলাম স্যার, অনেক ধন্যবাদ স্যার, খুব খুব ভালো লাগলো স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। এখনো মানে এত নিচে রয়েছে, এত যে আর আমি মানে হাঁপিয়ে যাচ্ছি বলতে
স্যার খুবই সত্যি খুবই ভালো লেগেছে, সেই জন্য। আর ছাত্রছাত্রীদের বলবো আমি, যদি তাদের কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে, তারা যদি মৌখিকভাবে জানাতে চায়, তাহলে তারা স্পিকার অন করে জানাতে পারে। ছাত্রছাত্রী তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যালো স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। নাম বলো সব। স্যার আমি কোন বিশ্বজিৎ ইয়ারে? পাসওয়ান স্যার, কি কাজী নাম? নজরুল ইউনিভার্সিটি পিএইচডি, বিশ্বজিৎ পাসওয়ান স্যার। আচ্ছা বলো। স্যার বলছি মানে সত্যি অসাধারণ স্যার বক্তব্য। আর আজকে যেটা শুনলাম এই লেকচার সিরিজের মধ্যে খুবই সুন্দর লাগলো আজকে। কিন্তু স্যার একটা প্রশ্ন নেই স্যার, স্যার একটু জিজ্ঞাসা আছে স্যার। এই যে হুম, ক্রিয়েশন, আপনি যে ইকবাল বললেন যে ক্রিয়েশন, মানে সবকিছু হুম, তো আমাদের এই প্রকৃতি মানে এখানেই রয়েছে, এখান থেকে তো হুম। ক্রিয়েটর তাহলে কেউ নেই স্যার। তাহলে স্যার প্রকৃত ক্রিয়েটর যেটাকে স্যার, তাহলে কি আমরা প্রকৃতিকে বলতে পারি? মানে প্রকৃতি থেকেই তো সবকিছু সৃষ্টি। না, সেটা সেলফ ইভলভিং কি না এটা ইসলাম বিশ্বাস করে। অনেকে বলে যে যারা ধর্ম মানে না তারা বলে সেলফ ইভলভিং, নেচারটাই সব। কিন্তু ইসলাম যেহেতু বলে যে না, নেচারটাই সব নয়, এত যে সিস্টেম আছে পৃথিবীতে, বিস্মিত হতে হয়। উপনিষদও বারবার বলেছে আত্মানাং বৃদ্ধি, নিজেকে দেখো। সক্রেটিসও বলেছেন নো দাই সেলফ। ইসলামও বলে মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু। তুমি যদি নিজেকে জানতে পারো তোমার প্রভুকে জানতে পারবে। দ্যাট মিনস যে একটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে যে কিভাবে কোটি কোটি সেল ইন্টিগ্রেটেড একটার সঙ্গে আলাদা। প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে যে অর্গান, সেই অর্গানগুলো আলাদা, কিন্তু কি সুন্দর কোঅর্ডিনেশন। এবং ব্লাডের যদি ভাগ করা যায়, লক্ষ লক্ষ কিভাবে ভাগ তাদের আছে, এবং তারা যে কণিকাগুলো আছে, সেই কণিকাগুলো কি লোহিত কণিকা বলো, শ্বেত কণিকায় বলো, কোঅর্ডিনেশন এবং ব্যালেন্স। আচ্ছা। যদি একটু বেড়েও যায় তাহলেও ক্ষতিকর, কমে যায় বেশি যায়। সুগার যদি বেড়েই যায় তাহলে ক্ষতি, কমে গেলেও ক্ষতি। প্রেশার যদি বেড়েই যায় তাহলেও ক্ষতি, কমে যায় তাহলেও ক্ষতি। তাহলে এই ব্যালেন্স, সেই জন্য বিস্মিত হতে হয় যে ব্যালেন্স, এই সুন্দর এত সূক্ষ্ম ক্রিয়েশন যা হাজার হাজার বছর থেকে বিজ্ঞানীরা করতে পারছে না, অথচ কিভাবে একটা মাতৃগর্ভে একটা পূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম হচ্ছে, তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেখানে তৈরি হয়ে যায়। এইটা কেন? এই সিস্টেম যেন আমি দিয়েছি এই কোঅর্ডিনেশন। সেই জন্য ইসলাম বিশ্বাস করে যে এত সূক্ষ্ম, এত সচেতনতা যদি না থাকে, প্রকৃতির কনসাসনেসই আমরা বলবো, কোনো হ্যাঁ ব্যক্তি নন তিনি। কোনো ব্যক্তি নন। কনসাসনেস, যে চেতনা, এটা আজও স্যার। সায়েন্স আবিষ্কার করতে পারেনি। এই চৈতন্যতা না থাকলে, যাকে সুপ্রিম কনসাসনেস বলা হয় হিন্দুইজমে, সেইটাকে এখানে বলা হচ্ছে যে সে চেতনা, সুপ্রিম এনার্জি, সেখান থেকেই এসছে। নাহলে এত সচেতনতা, এত সুন্দরভাবে সবকিছুর গঠন হতো না, তাহলে অ্যাব্রাপ্টেডলি হতো। তাহলে নেচারও কনসাস। এই কনসাসনেস কোন, ঈশ্বর কোনো ব্যক্তি সত্তা নয়। ঈশ্বরকে নয়। বলা হয়েছে আল্লাহ নূর, আল্লাহ নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। আল্লাহ হচ্ছে স্বর্গ এবং মর্তের, অর্থাৎ আসমান এবং জমিনের আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আলো হচ্ছে জ্ঞান, আল ইলমু নূরান, জ্ঞানই হচ্ছে নূর। এই জ্ঞানই হচ্ছে চৈতন্য, কনসাসনেস। এই কনসাসনেসের গ্রেড আছে, হাইস্ট অ্যাবসলিউট কনসাসনেস, হাইস্ট কনসাসনেস, যে সুপ্রিম চৈতন্য যাকে বলা হয়। সেই দিক থেকে আল্লাহ কোনো ব্যক্তি সত্তা নয়, কোনো ব্যক্তি নয়। তাকে আমরা জানবার সময় চেষ্টা করি, সেই জন্য ব্রহ্মের আদি রূপ যাকে বলা হয় নির্গুণ ব্রহ্ম, তা আমরা জানতে পারি না। তাকে ইসলামে বলা হয় জাত। যে আল্লাহকে আমরা জানি তাকে বলা হয় সিফাত, গুণ বিশিষ্ট, গুণবাচক, সগুণ ব্রহ্ম স্বরূপ। সুতরাং এইটা, আল্লাহ মানে কোনো ব্যক্তি সত্তা নয়, আল্লাহ কোনো মূর্তি নয়। আল্লাহ হচ্ছে এনার্জি বলতে পারি, বা লাইট, ডিভাইন জ্যোতি স্বরূপ। অয়ং জ্যোতিষমান পুরুষ না বৌদ্ধ গচ্ছতি না মৌন, অর্থাৎ যেখানে মনও যায় না, অর্থাৎ দেহ আমাদের নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, আত্মা না হন্যতে হন্যমানে শরীর। আত্মা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য এই সুপ্রিম চৈতন্যকে আমরা মনে করি ঈশ্বরকে ব্যক্তি স্বরূপ। তখনই আমাদের ভুলটা লাগে যে কি করে সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টির দিক থেকে দেখলে এটা আমাদের মানতেই হবে যে একটা সুপ্রিম কনসাসনেস আছে। বলো, আর কারো কিছু আছে? বোঝাতে থ্যাংক পারলাম ইউ কিনা স্যার। জানি না। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো? যদি আর কারো প্রশ্ন বা অবজারভেশন না থাকে, তাহলে আমি আমাদের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর দেবব্রত সাহা স্যার মহাশয়কে
হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, আমি মৈত্রী আচ্ছা, বলছি। প্রশ্ন, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মানে এটা ঠিক প্রশ্ন নয়, মানে এটা স্যারের কাছে একটু জানার ইচ্ছা, কারণ মানে মৈত্রী সত্যি কি করো? উনি স্যার আমি একজন কাজী নজরুলেরই পিএইচডি স্কলার। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো স্যার আমার মানে এটা জানার ইচ্ছা যে হ্যাঁ। মানে যেভাবে আমি ইসলামের ব্যাখ্যা এখন পেলাম, তাতে প্রতিটা ধারণার সাথে মূল্যবোধটা এতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেটা মানে মানে সত্যি সাধারণ মানুষের কাছে, যারা ধরুন মানে ইসলামের মানে ইসলামকে যারা প্রচার করে সেই সেই তাদের কাছ থেকে কিন্তু এই ব্যাখ্যা কখনো আমি শুনিনি। তাহলে কিন্তু মানুষে মানুষে এই ভেদটা হতো না, বা ইসলামের একটা যে অপব্যাখ্যা যেটা আমরা মানে আমাদের সমাজে বর্তমান তাহলে যুগে ব্যবসার জন্য প্রচলিত। কোনো ব্যবসা, ধর্মের মতো আর কোনো ব্যবসা কিছু নেই, এত আরাম ব্যবসা। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, একদমই তাই, একদমই তাই। এটা ব্যবসা আজকে চলছে করে। আমার একদমই কথা তাই বললে তো স্যার। 1% ফলো করে না নৈতিকতা। যায় সেইটাই মসজিদ সেইটাই। হয়, বড় বড় দাড়ি রেখে দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু একদমই ভেতরে স্যার। ঠনঠনে। সেটাই স্যার, সেই সেই জায়গা থেকে স্যার আমি আর ইসলাম ধর্মের একটা শব্দের সাথে মানে শোনা, সেই শব্দটার অর্থটা আমি আপনার কাছ থেকে একটু তার ব্যাখ্যাটা জানতে চাইছি। স্যার, কাফের বলে একটা শব্দ ইসলামে পরিচিত আছে, তাহলে এই মূল্যবোধের দিক থেকে বা এই নৈতিকতার দিক থেকে কাফের কে, এইটা আমার একটু জানার ইচ্ছা স্যার আপনার কাছ থেকে। ইসলাম আমি আগে একটু বলেছিলাম যে ইসলাম হচ্ছে হক এন্ড বাতিল, এই দুটোর মধ্যে। মানে একটা হচ্ছে যারা মানবে আর যারা মানবে না, দুটো এক হতে পারে না। যে জানে আর যে জানে না, দুটোই কি এক হবে? কখনোই হতে পারে না। যে মানে আর যে মানে না, দুটোই এক হতে পারে না। ফ্রিডম আছে, তুমি মানবে কি মানবে না, তোমার ফ্রিডম আছে। কিন্তু কাফের, তাদেরকে কাফের অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে। কাফের মানে বিউটিকেও বোঝায়। বিউটি মানে ব্ল্যাক স্পট অফ ফিমেল। হ্যাঁ, যে একটা সুন্দর চেহারাযুক্ত মেয়ের যদি একটা সুন্দর গালে তিল থাকে তাহলে দেখতে খুব ভালো লাগে, সেই রকম কাফের ওয়াদা তাকে বলে। কাফের শব্দটি অনেক দিক থেকে আছে। এটা হচ্ছে অবিশ্বাসী, এটা হচ্ছে মডারেট অর্থে। আর একটা যারা আছে যারা নৃশংসতা করেছিল, যখন বিশেষ করে হজরত মোহাম্মদকে ওহুদের যুদ্ধের পরে দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, রক্তাক্ত হয়ে গেছিল, তিনি তাও অভিশাপ দেননি। সেই জন্য আমি বললাম যে আমার এই ঘর ভাঙিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর। অর্থাৎ আপন করিতে খুঁজিয়া বেড়াই যে মরে করেছে পর। এটা হচ্ছে কিন্তু তার শিক্ষা, সেটা দেখিয়েছেন। কিন্তু যখন তিনি চলে গেলেন, এত অত্যাচার সহ্য করে মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেলেন, তাকে বলা হয় হিজরি, হিজরত করা। হিজরি সাল সেদিন থেকে গণনা হয়, 622 সালে যতদূর আমার মনে পড়ছে। তাই সেখানে চলে গেলেন। কিন্তু মক্কার যে সমস্ত অবিশ্বাসী, যারা ইসলামকে বিশ্বাস করতো না, তাদেরকে এমনিতে সাধারণত তারা বলতেন কাফের। কাফের এই অর্থে যে তারা সবসময় অত্যাচার করত। তুমি মানবে কি মানবে না সেটা আলাদা, কিন্তু তাদের কি হলো, মদিনাতে ছিল, মদিনাতে গিয়ে সেই সমস্ত অবিশ্বাসীরা গিয়ে মদিনায় তাদের যে সমস্ত শস্য, মদিনা হচ্ছে গ্রিন, ওখানে সারা আরব দেশের শস্য ওইখানে তৈরি হয়, ওইটা সমভূমি, বাকিটা সব পাহাড়। হ্যাঁ, কিন্তু সেইখানে গিয়ে তাদের শস্য ক্ষেত্র সব ধ্বংস করে দিল। তাদের বাড়ি ঘর, ছোট ছোট ছেলে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে 2 পায়ে ধরে চিরে ফেলে দিল। এই যে নৃশংসতা, তখন বলেছিল এরা কাফের, এরা নৃশংসতা, ওদেরকে যেখানে পাবে সেখানে ওই রকম শাস্তি দেবে, ওদেরকেও মেরে ফেলবে। আমাদের দেশ যদি কেউ আক্রমণ করে, আমরা কি বলি? আমার বাড়িতে যদি কাউকে, আমার ছোট ভাই বোনকে 2 ঠ্যাং ধরে টেনে 2 ভাগ করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, আমরা কি বলবো? চুপ করে থাকবো? না, আমরা বলবো যে ওকে ওই রকম শাস্তি দেওয়া হোক। সেই অর্থে কাফের বলা হয়েছে। কিন্তু কাফেরকে মুড়ি মুরকির মতো ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাকে সবটা কাফের নয়। কোনো বিশ্বাসীকে কাফের বলা যায় না। অবিশ্বাসী এবং যারা আমাদের ক্ষতি করে তাদেরকেই, যেমন আমরা ব্যবহার করছি যে টেরোরিস্ট কথাটা ব্যবহার করছি। টেরোরিস্টদের যে কোনো বিচার হচ্ছে না, তাদেরকে দেখা মাত্র এইগুলি করো, মেরে দাও, মেরে তো দিচ্ছে, কোনো বিচার হয়? সেই রকম অর্থে ফর দ্য সেক অফ দ্য ডিফেন্স অফ ইসলামিক স্টেট, তারা যারা এইভাবে নৃশংসতা দেখিয়েছিল, কিন্তু তবু হযরত মুহাম্মদ তা করেননি। তার নিজের কাকা ছিল, যা ছিল বীর আমির হামজা। আমির হামজা খুব বীর যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু হিন্দ বিনতে উতবা, হিন্দ কথাটা মানে এই হিন্দু থেকে এসছে। হিন্দ বিনতে উতবা, সে খুব নৃশংস ছিল বলে হিন্দ বলতো। হিন্দ কখনো সিভিলাইজ ছিল না সেই অর্থে। তারা মনে করতো, তাদের ধারণা ছিল যে এরা আনসিভিলাইজ, কেননা হিন্দুস্তানে আর্য ছিল না, তারা মনে করতো, নিজেদেরকে আর্য মনে করতো। সেই জন্য তারা বলতো আনা আরাবুন,
কুল্লে আজমন, আমরা আরব, বাকিরা আজম। আরব মানে হচ্ছে সুপিরিয়ার, আজম মানে হচ্ছে যারা হচ্ছে ইনফেরিয়ার। সেই জন্য হিন্দ বিনতে উতবা সে খুব হিংস্র ছিল। যখন বীর আমির হামজাকে তরবারি দিয়ে কাটা হলো, তিনি তার বুককে চিরে দিলেন, চিরে দিয়ে হৃৎপিণ্ড আর লিভার নিয়ে কাঁটা চিবিয়ে খেয়ে নিলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ সেটা শুনে বলেছিলেন, হিন্দ বিনতে উতবাকে ধরে নিয়ে এসো, এবং আমরা যদি জয়ী হতে পারি তাহলে তাকেও আমরা এরকম ভাবে বুক চিরে তার ওই হৃৎপিণ্ড এরকম ভাবে আমরা কুকুরকে খাইয়ে দেবো বা মানুষকে খাইয়ে দেবো। কিন্তু তারা বিজয়ী হলেন। হিন্দ বিনতে উতবা থরথর করে কাঁপছে। হযরত মুহাম্মদ দেখে বললেন, হিন্দ বিনতে উতবা, তুমি কাঁপিও না, তোমার সব পাপ আজকে ক্ষমা করে দিলাম, যাও, তোমার সব পাপ আমি ক্ষমা করে দিলাম। এই যে ক্ষমা করে দেওয়া, তিনি সেই ট্রিটমেন্টটা দেননি। যারা আবু জাহেল তার কাকা ছিল, যারা বিদ্যাচরণ করেছিল এবং তাকে বহু মেরেছিল, তিনি আবু জাহেলকে বলছেন, কাকা আজকে কাঁপছেন কেন, কাঁদছেন কেন? আজ তো খুশির দিন, আজ তো যা মন্দ তা দূরীভূত হলো, ইভিল দূর হলো আর সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। আসুন আর আজ আনন্দের দিন। আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর, আপন করিতে খুঁজিয়া বেড়ায়, যে মোরে করেছে পর। এই হচ্ছে মেসেজ। কিন্তু আমরা তো হিংস্র হয়ে যাই। হিংস্র কোথাকার হয়? এখানকার মুসলমানরা হিংস্র, অন্য দেশের মুসলমানরা অত হিংস্র নয়। কেননা আমাদের দেশ থেকে তারা এখানকার ইন্ডিয়ান মুসলিম। আমরা যখন যাই অন্য জায়গায় তখন বলে, আপনি তো ইন্ডিয়ান মুসলমান, আমাদের নাক ছিটকায় দেখে। অর্থাৎ সুপিরিয়ারিটি আমাদের নেই এটা মনে করে। কেননা আমরা এখান থেকে হয়েছি। তাদের চেহারা, তাদের রং, তাদের নাসিকা, তাদের সৌন্দর্য আমাদের থেকে অনেক বেশি। সেই জন্য তারা নিজেকে খুব উন্নত ভাবতো। যদিও হযরত মুহাম্মদ এসে বলেছিলেন, লাইসাল আরাবু ফাজলুন মিনাল আজাম, আরবগণ অনারব থেকে সুপিরিয়ার নয়, সাদা চামড়ারা সুপিরিয়ার নয়, কালো চামড়ারা ইনফেরিয়ার নয়। সুপিরিয়ার সেই হবে যার ভিতরে ভার্চু আছে, সত্যতা আছে, মূল্যবোধ আছে। যে যত বেশি সৎ সেই হচ্ছে সুপিরিয়ার, আর সেই হচ্ছে অসৎ, সেই হচ্ছে কাফের, যার ভিতরে মূল্যবোধ নেই, সততা নেই। এই, থ্যাংক ইউ স্যার, অসাধারণ অনেক স্যার, অনেক ধন্যবাদ অসাধারণ আপনাকে। স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি আমাদের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর দেবব্রত সাহাকে বলবো যে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর্বটি। ডক্টর সাহা, প্লিজ। Thank you very much, sir, for your thought-provoking lecture. Your lecture enriched us and has opened a new vision to go for research on Sri Sir Muhammad Iqbal. Hope all the participants also enjoyed your valuable lecture. Thank you again, sir, for your virtual presence with your rich and thought-provoking lecture. থ্যাংক ইউ দেব Sir, কল্যাণকে, শ্রোতা তাদের সকল হ্যাঁ স্যার, ধন্যবাদ ফর পেশেন্ট হিয়ারিং। তারা অনেকক্ষণ ধরে শুনলো। সে 3টে শুরু করেছি, এখন 5টা বাজতে যাচ্ছে।